यमुना तीरा वनचारी जय राघव कुंज बिहारी जय राघव कुंज बिहारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे मम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुश्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपीश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो ॐ विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणि निर्विशेष शून्यवादि पाश्चात्य देशतारिणि जयो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 ಹರೇ 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 ಕೃಷ್ಣ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮಂಗಳೂರು ಇಸ್ಕಾನ್ ಅವರು ಆಯೋಜಿಸಿರುವ 18 ದಿನಗಳ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಜನ ಮಾತಾಜಿ ಓದೋಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಶ್ರೀ ಭಗವಾನುವಾಚ ಇದಂ ತು ತೇ ಗುಹ್ಯತಮಂ ಪ್ರವಕ್ಷ್ಯಾಮಿ ಅನುಸೂಯವೆ ಜ್ಞಾನಂ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಹಿತಂ ಯತ್ ಜ್ಞಾತ್ವಾ ಮೋಕ್ಷಸ್ಯ ಅಶುಭಾತ್ ರಾಜವಿದ್ಯಾ ರಾಜಗುಹ್ಯಂ ಪವಿತ್ರಂ ಇದಮುತ್ತಮಂ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಾವಗಮಂ ಧರ್ಮಂ ಸುಸುಖಂ ಕರ್ತುಮವ್ಯಯಂ. ಅಶ್ರದ್ಧಾದಾನ ಪುರುಷಃ ಧರ್ಮಸ್ಯ ಅಸ್ಯ ಪರಂತಪ ಅಪ್ರಾಪ್ಯ ಮಾಂ ನಿವರ್ತಂತೆ ಮೃತ್ಯು ಸಂಸಾರ ವರ್ತಮನಿ. ಮಾತಾಜಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ ಆಗಿದೆ, ಅಲ್ಲೇ ನಿಂತಿದೆ.
मया ततमिदं सर्वं जगद्व्यक्तामूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि नाचाहं तेष्वस्थितः। हरे कृष्ण माताजी। हाँ, हरे कृष्ण माताजी, म्यूट ಆಗಿತ್ತು ಮಾತಾಜಿ. ಹೇಳಿ ಮಾತಾಜಿ. अष्टदधाना पुरुषः धर्मस्य अस्य परन्तपः अप्राप्य निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्त्मनि। मया ततमिदं सर्वं जगद्व्यक्तामूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्वस्थितः। यथा आकाशस्थित नित्यं वायु सर्वत्र गः महान् तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानि इति उपधारय। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकां कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पदौ विसृजाम्यहम्। प्रकृतिं स्वामवश्यभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राममिमं कृत्स्नमवशं प्रकृते अवश्यं प्रकृते वशात् न च मां तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय उदासीनवदासीनमसक्तं तेषु कर्मसु मयाध्यक्षेण प्रकृतिं सूयते सचराचरं हेतुनानेन कौन्तेय जगत् विपरिवर्तते। अवजानान्ति मां मूढः मनुष्यं तनुमाश्रितं परं भावमजनान्तो मम भूतमहेश्वरम्। तसः राक्षसी मासुं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिता। महात्मनस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादि अव्ययम् सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रताः नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। अहं क्रतुरहं यज्ञस्वदाहमहमौषधं मनो मन्त्रोऽहम् एव अध्यम् अहम् अग्नि अहम् उतुम्। पिताहमस्य जगतो माता दाता पितामहः वेदं पवित्रम् ओंकार ऋक् साम यजुरेव च। पितामह नेक्स्ट गतिर्भद्रा प्रभु साक्षी निवास शरणं सुहृत् प्रभव प्रलयं स्थानं निदानं बीजमव्ययम्। अनन्याश्चिन्तायन्तो मा ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं महाम्यहम्। पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युपहृतमश्नामि प्रयतात्मानः।
ಯತ್ ಕರೋಷಿ ಯದಶ್ನಾಸಿ ಯಜ್ಜುಹೋಷಿ ದದಾಸಿ ಯತ್ ತಪಸ್ಯಸಿ ಕೌಂತೆಯ ತತ್ ಕುರುಷ್ವ ಮದರ್ಪಣಂ. सम्मोहं सर्वभूतेषु न मे द्वेष्यो अस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्. अपि चेत् सुदुराचर भजते माम् अनन्य भाक् साधु एव सा मन्तव्या सम्यक् व्यवस्थिता हि साः. चित्तं भवति धर्मात्मा शश्वत् शान्तिं निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त्या प्रणश्यति. मन्मना भव मद्भक्तो मध्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्त्वैव मात्मानं मत्परायणः. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ನಿನ್ನೆ ನಾವು 8ನೇ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ, ಭಗವತ್ ಪ್ರಾಪ್ತಿ. ಇವತ್ತು 9ನೇ ಅಧ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೀವಿ. 9ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಹೆಸರು ರಾಜವಿದ್ಯಾ ರಾಜಗುಹ್ಯ ಯೋಗ ಅಂತ. ಇದು ರಹಸ್ಯತಮವಾದ ಜ್ಞಾನ. ಇದನ್ನ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಒಂದು ಬೆಲೆ ಬಾಳುವ ವಜ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಬೆಲೆ ಬಾಳುವ ಒಂದು ವಸ್ತು ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಜೋಪಾನ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನ ನಾವೊಂದು ಡಬ್ಬಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಜೋಪಾನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹಾಗೆ ಈ ಇಡೀ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ 2 ಅಧ್ಯಾಯಗಳು, 9ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮತ್ತು 10ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ, ಇದನ್ನ ಇಡೀ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಸಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ 2 ಕಡೆ, ಅಂದ್ರೆ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ. ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವಂತಹ ಪೂರ್ತಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಏನ್ ವಿಷಯ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಭಕ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆನೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತದ್ದು. ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಕರ್ಮ ಮತ್ತೆ ಜ್ಞಾನದ ಒಂದು ಏನಂತಾರೆ, ಒಂದು ಹೊದಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ಅದನ್ನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಭಗವಂತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಒಂದು ವಜ್ರವನ್ನ ಇಟ್ರೆ ಒಂದು ಡಬ್ಬಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ಹೇಗೆ ಕೆಳಗಡೆ ಮತ್ತೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಮುಚ್ಚಳ ಇರುತ್ತೆ, ಹಾಗೆ ಕರ್ಮಯೋಗ ಜ್ಞಾನ ಯೋಗ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಈ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗವನ್ನ ಅದು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾಪಾಡ್ತಿದೆ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಈ ಮಧ್ಯದ ಅಧ್ಯಾಯಗಳು ಅದು 9 ಮತ್ತು 10ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ, ಇಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ರಾಜವಿದ್ಯಾ ರಾಜಗುಹ್ಯ ಯೋಗ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯೆಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ವಿದ್ಯೆ, ಮತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ರಹಸ್ಯವಾದದ್ದು. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಯಾಕೆ ಹೇಗೆ ರಹಸ್ಯವಾದದ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈಗ ಯಾರಾದ್ರೂ ಭಗವದ್ಗೀತೆನ ಅವರೇ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಓದಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಹೇಗೆ ಒಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳು ಓದುವಂತಹ MBBS ಬುಕ್ ಅನ್ನ ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಓದಿ ಆಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಆಗತ್ತೋ ಅದೇ ರೀತಿ. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಇದು ಸರಿಯಾದ ಗುರು ಶಿಷ್ಯ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿರಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಗುರುಗಳ ಮೂಲಕ ಅದನ್ನ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಆಗ ಮಾತ್ರನೇ ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಹಾಗಿಲ್ಲದೆ ಇದನ್ನ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಇದನ್ನ ನಾವು ಓದ್ಬಿಟ್ಟು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾರಿಗೂ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಇದನ್ನ ರಹಸ್ಯ ವಿದ್ಯೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ. ಈ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ವಿಷಯಗಳು, ಮೊದಲಿಗೆ ಕೃಷ್ಣ ತನ್ನ ರಹಸ್ಯಮಯ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಸ್ತುತಿಸುತ್ತಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಅವನು ಯಾವ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾನೆ, ಆ ಜ್ಞಾನ ಅದು ಎಂತಹದು ಅಂತ ಅವನು 1ರಿಂದ 3ನೇ ಶ್ಲೋಕ, 1, 2, 3 ಶ್ಲೋಕಗಳು ಅವನು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾನೆ. ನಂತರ ಐಶ್ವರ್ಯ ಜ್ಞಾನ, ಕೃಷ್ಣನ ಸಂಬಂಧ, ಈ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಿನೊಂದಿಗೆ ಕೃಷ್ಣನ ಸಂಬಂಧ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳಿಸ್ತಾನೆ. ನಂತರ ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಭಗವಂತನ ಆರಾಧಕರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಮತ್ತೆ ಗ್ಲೋರೀಸ್ ಆಫ್ ಕೃಷ್ಣ, ಅಂದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣ ಭಕ್ತಿ, ಯಾರು ಭಕ್ತಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯ ಮಹತ್ವವನ್ನ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ವರ್ಷಿಪರ್ಸ್, ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನನ್ನ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವಂತವ್ರು ಇದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲಿಗೆ ಅದಕ್ಕೆ 3 ರೀತಿಯ ಜನರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಏಕದ ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಐಕ್ಯವಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಬಯಸುವಂತವ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಪೃಥಕ್ ಬಹುದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇತರ ದೇವತೆಗಳನ್ನ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವಂತವ್ರು. ಮತ್ತೆ ವಿಶ್ವತೋಮುಖಂ ಅಂದ್ರೆ ವಿಶ್ವರೂಪವನ್ನ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವಂತವ್ರು. ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ
ಲೀನ ಆಗ್ಬೇಕು, ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಐಕ್ಯವಾಗ್ಬೇಕು, ಭಗವಂತನ ಜೊತೆ ಒಂದಾಗಿ ನಾನು ಭಗವಂತನಾಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಯೋಚಿಸುವಂತವ್ರು ಅವರು ಅದ್ವೈತವಾದಿಗಳು. ಅವರನ್ನ ಏಕದ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಬಹುದ ಬಹುದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇವತೆಗಳನ್ನ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸೇರುತ್ತೆ, ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸಲ್ಲತ್ತೆ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುವಂತವ್ರು. ವಿಶ್ವತೋಮುಖಂ ಅಂತಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ವಿಶ್ವರೂಪ, ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಭಗವಂತನ ಆ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಭಗವಂತ. ಆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡೋರು ಕೂಡ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಮೊದಲಿಗೆ ಶ್ರೀ ಭಗವಾನ್ ಉವಾಚ ಇದಂ ತು ತೇ ಗುಹ್ಯತಮಂ ಪ್ರವಕ್ಷ್ಯಾಮಿ ಅನಸೂಯವೆ ಜ್ಞಾನಂ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಹಿತಂ ಯಜ್ಞಾತ್ವಾ ಮೋಕ್ಷಸೇ ಅಶುಭಾತ್. ಅನುವಾದ: ದೇವು ತಮ್ಮ ಪರಮಪುರುಷನು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದನು, ಪ್ರಿಯ ಅರ್ಜುನನೇ, ನಿನಗೆ ನನ್ನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಎಂದೂ ಅಸೂಯೆ ಇಲ್ಲವಾದುದರಿಂದ ನಿನಗೆ ಈ ಗುಹ್ಯತಮ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರವನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡುತ್ತೇನೆ. ಇದನ್ನು ತಿಳಿದು ನೀನು ಐಹಿಕ ಬದುಕಿನ ಸಂಕಟಗಳಿಂದ ಪಾರಾಗುತ್ತೀಯೇ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಗುಹ್ಯತಮ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಗುಹ್ಯತರ ಮತ್ತೆ ಗುಹ್ಯತಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾವು ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಗುಡ್, ಬೆಟರ್, ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂತ, ಹಾಗೆ ಇದು 3 ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂತದ್ದು. ಮೊದಲಿಗೆ ಗುಹ್ಯ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿಗೆ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊತೀವಿ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನದ ಬಗ್ಗೆ. ಆತ್ಮದ ಸ್ವರೂಪ ಅಂದ್ರೆ ಆತ್ಮ ಅದು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಅದು ಅದರ ಗಾತ್ರ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಅದು ಹೇಗೆ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತೆ, ಚಟುವಟಿಕೆಯಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತೆ. ನಂತರ ಅದನ್ನ ಯಾರು ನಾಶ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಶಾಶ್ವತವಾದದ್ದು. ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಗುಹ್ಯವಾದ ಜ್ಞಾನ. ನಂತರ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂತದ್ದು ಪರಮಾತ್ಮ ಜ್ಞಾನ. ಅಷ್ಟಾಂಗ ಯೋಗದಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಜ್ಞಾನದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ, ಅವನನ್ನ ಹೇಗೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟಾಂಗ ಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಭಕ್ತರು ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕರಿಸಿಕೊಳ್ತಾರೆ, ಅದು ಗುಹ್ಯತರವಾದ ಜ್ಞಾನ. ಈಗ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿರುವಂತದ್ದು ಇದು ಗುಹ್ಯತಮವಾದದ್ದು. ಅಂದ್ರೆ ನೇರವಾಗಿ ಭಗವಂತನ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಅವನನ್ನ ಹೊಂದೋದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡುವ ಭಕ್ತಿ ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನ ಗುಹ್ಯತಮವಾದ ಜ್ಞಾನ ಅಂತಲ್ಲಿ ಕರಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಬರೀ ಜ್ಞಾನ ಅಲ್ಲ, ವಿಜ್ಞಾನ ಕೂಡ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಆಗುವ ಒಂದು ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನ, ಅದರಲ್ಲಿ ಆಗುವ ಒಂದು ಅನುಭವವನ್ನ ನಾವು ಅದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನ ಭಗವಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ನಾನು ಇದನ್ನ ನಿನಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿನಗೆ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಅಸೂಯೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಅರ್ಜುನ ಅವನು ಪ್ರಿಯನಾದವನು, ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಭಗವಂತನ ಮೇಲೆ ಅಸೂಯೆ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ. ಅಸೂಯೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ದ್ವೇಷ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು, ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು, ಅದು ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಕೃಷ್ಣನ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲ. ಆದ ಕಾರಣ ನಾನು ನಿನಗೆ ಈ ರಹಸ್ಯ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಯಾರ ಮೇಲಾದ್ರೂ ಅಸೂಯೆ ಅಥವಾ ದ್ವೇಷ ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಈ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಓದುವಂತಹ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಮಕ್ಕಳು ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಅಂಕಗಳನ್ನ ಪಡಿತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆ ಮಗುವಿನ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಅಸೂಯೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು, ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚು ಅನ್ನೋದು ಇರುತ್ತೆ. ಅದೇ ತರ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಬಳ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಉಳಿದವರಿಗೆ ಅವರ ಮೇಲೆ ಅಸೂಯೆ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ನಾವು ಯಾರನ್ನಾದ್ರೂ ದ್ವೇಷಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಅಥವಾ ಯಾರಾದ್ರೂ ನಮ್ಮನ್ನ ದ್ವೇಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ನಾವು ಸ್ವತಃ ಏನೇ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ, ಸತ್ಯನೇ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಅವ್ರು ಅದನ್ನ ತಪ್ಪಾಗಿಯೇ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದ ಕಾರಣ ಅಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ನೀನು ಆ ರೀತಿ ಇಲ್ಲ, ನೀನು ನನಗೆ ಪ್ರಿಯನಾದವನು, ಮತ್ತೆ ನಿನಗೆ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಅಸೂಯೆ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲ, ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚು ಅಥವಾ ದ್ವೇಷ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲ. ಆದ ಕಾರಣ ನಾನು ನಿನಗೆ ಈ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ನಾವು ಕೂಡ ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತಹ ಒಂದು ಭಾವನೆ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರನೇ ಈ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಜನ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನನ್ನ ಸಾಧಾರಣ ಮನುಷ್ಯ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಆ ರೀತಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಮುಂದೆ 10ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲೆಲ್ಲ ತನ್ನ ವಿಭೂತಿಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇದು ನಾನು ನಾನು ಅಂತ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ತಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಅವ್ರು ಹೇಗೆ ಅರ್ಥ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಏನು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಇಡೀ ಕೃಷ್ಣ ತನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ತಾನೇ ಹೊಗಳ್ಕೋತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ, ತನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ತಾನೇ ಹೊಗಳ್ಕೋತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ತೋರಿಸುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಅವನ ಮೇಲೆ ಒಂದು
ಅಸೂಯೆ ಇದೆ, ಅವನನ್ನ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ, ನಮ್ಮ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ತಗೊಂಬಂದು ಅವನನ್ನ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಆದ್ರೆ ಭಗವಂತ ಅವನು ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮ ಪುರುಷ, ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠನಾದವನು ಅಂತ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ, ಆಗ ನಮ್ಗೆ ಈ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಜ್ಞಾನ, ಅದರ ಸಾರ, ಈ ಗುಹ್ಯ ರಹಸ್ಯ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮಗೂ ಕೂಡ ಅರ್ಜುನನ ಹಾಗೆ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಇರಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಅವನ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಅಸೂಯೆ ಅಥವಾ ದ್ವೇಷ ಇರಬಾರ್ದು. ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಿರಂಗವಾದ 3 ರಹಸ್ಯ ಸತ್ಯಗಳು ಯಾವುವು? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿರುವ 3 ರಹಸ್ಯ ಸತ್ಯಗಳು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹೇಳಿ ಪ್ರಭುಜಿ. ಏಕದ ಇತರ ದೇವತೆಯನ್ನು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವುದು ವಿಶ್ವದ ರೂಪ. ಅದಲ್ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭುಜಿ. ಆದ್ರೆ ಈಗ ಗುಹ್ಯತರ ಗುಹ್ಯತಮ ಅಂತ ನಾ ಹೇಳದ್ನಲ್ಲ, ಅದೇ ವಿಷಯಗಳು, ರಹಸ್ಯ ಸತ್ಯಗಳು. ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲಿಗೆ ನಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಗುಹ್ಯವಾದದ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಆತ್ಮದ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ನಂತರ ಪರಮಾತ್ಮನ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ನಂತರ ನಮಗೆ ಸ್ವತಃ ಭಗವಂತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇದು 3 ರಹಸ್ಯವಾದ ಸತ್ಯಗಳು. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊತೀವಲ್ವಾ, ನಿರಾಕಾರ ಮತ್ತೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ. ನಿರಾಕಾರ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ಶಕ್ತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು, ಮತ್ತೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಅಂದ್ರೆ ಅವನ ಸರ್ವವ್ಯಾಪಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ನಂತರ 3ನೇದು ಸ್ವತಃ ಕೃಷ್ಣ, ಅವನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಅವನೊಬ್ಬ ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮಪುರುಷ ಅಂತ ಯಾವಾಗ ನಾವು ನಿನ್ನೆ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಹೇಗೆ ಭಗವಂತನ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ, ಭಗವಂತನನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಮರಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೆನೆಸ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಅವನನ್ನ ಕವಿ, ಆದ್ರೆ ಅವನು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ತಿಳಿದಂತವನು, ಅವನು ಪುರಾತನನು, ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲದರ ಒಡೆಯ. ಈ ರೀತಿ ಅವನನ್ನ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ, ಆಗ ಆ ರೀತಿ ನೆನೆಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಈ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ 3 ರಹಸ್ಯಗಳು. ಒಂದು ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ, ಇನ್ನೊಂದು ಪರಮಾತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ, ಮೂರನೇದು ಭಗವಾನ್ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ. ಇದು ಈ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಿರಂಗ ಆಗುವ 3 ರಹಸ್ಯ ಸತ್ಯಗಳು. ರಾಜವಿದ್ಯಾ ರಾಜಗುಹ್ಯಂ ಪವಿತ್ರಂ ನಿದಮುತ್ತಮಂ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಭಗವಂ ಧರ್ಮ್ಯಂ ಸುಸುಖಂ ಕರ್ತುಂ ಅವ್ಯಯಂ. ಅನುವಾದ: ಇದು ರಾಜವಿದ್ಯೆ, ಎಲ್ಲ ರಹಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ರಹಸ್ಯವಾದದ್ದು. ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಶುದ್ಧ ಜ್ಞಾನ, ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರದಿಂದ ಆತ್ಮದ ನೇರ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡುವುದರಿಂದ ಇದು ಧರ್ಮದ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆ. ಇದು ಶಾಶ್ವತವಾದದ್ದು ಮತ್ತು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡುವಂತಹದ್ದು. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯ ಕುರಿತಾಗಿಯೇ ಹೇಳ್ತಿರುವಂತದ್ದು ಭಗವಂತ. ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ, ಅವನು ಅದನ್ನ ವೈಭವೀಕರಿಸಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅವನು ಹೇಳ್ತಿರುವಂತಹ ಜ್ಞಾನ ಅದು ಎಂತದ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅದು ರಾಜವಿದ್ಯೆ, ಎಲ್ಲಾ ವಿದ್ಯೆಗಳ ರಾಜ. ಅಂದ್ರೆ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ನೀಡುವಂತಹ ಒಂದು ಜ್ಞಾನ, ಅದು ನಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆಪಾಡಿಗಾಗಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದೇ ಹೊರತು ಅದು ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಆತ್ಮದ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಯಾವತ್ತು ಕಲಿಯೋದಿಲ್ಲ. ಈ ದೇಹದ ಪೋಷಣೆ ಬಗ್ಗೆನೇ ಹೆಚ್ಚು ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗಮನವನ್ನ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಹೊರತು, ಈ ದೇಹವನ್ನ ಪೋಷಿಸೋದಕ್ಕೆ ಏನೆಲ್ಲ ಜ್ಞಾನ ನಮಗೆ ಬೇಕೋ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊತೀವಿ ಹೊರತು ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಏನ್ ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ. ಆದ ಕಾರಣ ಅದನ್ನ ರಾಜವಿದ್ಯಾ ಅಂತಲೇ ಕರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಅದು ರಾಜಗುಹ್ಯಂ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಅತ್ಯಂತ ರಹಸ್ಯವಾದ ಜ್ಞಾನ. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಓಪನ್ ಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಂತ ನಾ ಈಗ ಹೇಳಿದೆ. ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅದು ಓಪನ್ ಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಇದ್ದಾಗೆ. ಪುಸ್ತಕ ಯಾರ ಹತ್ರ ಬೇಕಿದ್ರು ಇರ್ಬೋದು, ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ತೆಗೆದು ಅದನ್ನ ಓದ್ಬೋದು. ಆದ್ರೆ ಓದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಸರಿಯಾದ ಮೂಲದಿಂದ ನಮ್ಗೆ ತಿಳಿದಾಗ ಮಾತ್ರನೇ ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಪವಿತ್ರಂ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾರು ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗುತ್ತಾರೆ ಅಂತವರು ಅವರ ಎಷ್ಟೋ ಜನ್ಮದ ಪಾಪ ಕಾರ್ಯಗಳು ಏನೆಲ್ಲ ಇದೆ ಅದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಾಶ ಆಗಿ ಅವರನ್ನ ಅದು ಪವಿತ್ರರನ್ನಾಗಿ ಗೊಳಿಸುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಅನೇಕ 84 ಲಕ್ಷ ಯೋನಿ ಜನ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಅನೇಕ ಪಾಪ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ತಿಳಿಯದೆ. ಅವೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ನಾಶ ಮಾಡುವಂತಹ ಶಕ್ತಿ ಈ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಗೆ ಇದೆ. ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಟಸ್ಥ, ಪ್ರಾರಬ್ಧ, ಅಪ್ರಾರಬ್ಧ, ಬೀಜ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಪಾಪದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು ಅಂತೆಲ್ಲ ಕರೀತಾರೆ. ಅವೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ನಾಶ ಮಾಡುವಂತಹ ಶಕ್ತಿ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಉತ್ತಮ
ಆದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂತದ್ದು ಮತ್ತೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಅವಗಮಂ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಆ ಕಣ್ಣಾರೆ ಕಾಣ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಅನುಭವದಿಂದ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಅವಗಮಂ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಗಿ ಯಾವಾಗ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗ್ತೀವಿ ಆಗ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆಗುವಂತಹ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ನಮ್ಮ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬರುವಂತದ್ದು. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಾ ಹಸಿತಿದೆ, ಊಟ ಮಾಡಿದಾಗ ನನಗೆ ಹಸಿವು ಹೋಗುತ್ತೆ, ನನಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿದೆ, ಈಗ ಸಮಾಧಾನ ಆಗ್ತಿದೆ, ಅದು ನನಗೆ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ, ನನಗೆ ಅದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ತೊಡಗ್ತಾರೆ ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆಗುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಅವರಿಗೆ ಅದು ಅವರ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬರುವಂತದ್ದು. ಧರ್ಮ್ಯಂ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ನಮ್ಮ ನಿಜವಾದ ಧರ್ಮ. ನಾವು 5 ರೀತಿಯ ಧರ್ಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಪರೋಧರ್ಮ ಅಂತಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತಿ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗುವಂತದ್ದು, ಅದು ಪರೋಧರ್ಮ. ಹಾಗೆ ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಮಾಡುವಂತದ್ರಲ್ಲಿ ಇದು ನಿಜವಾದ ಧರ್ಮ. ಮತ್ತೆ ಸುಸುಕಂ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಆನಂದದಿಂದ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಸುಸುಕಂ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಹೇಳುವ ಹಾಗೆ ಈಟ್ ಚಾಟ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಯಾವಾದಿ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳು ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾದಿಗಳು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದನ್ನು ಕೂಡ ಅವ್ರು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೂಡ ನೇತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಭೌತಿಕವಾದದ್ದು, ಅದನ್ನ ನಾವು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅದನ್ನ ದೂರ ಇಡ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿದ ನೈವೇದ್ಯಗಳು, ಭಗವಂತನಿಗೆ 108 ಬಗೆಯ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ ದಿನ 108 ಬಗೆಯ ಭೋಗಗಳನ್ನ ಅರ್ಪಿಸ್ತಾರೆ. ಅದು ಪ್ರಸಾದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಭಕ್ತರು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ನಾವು ಆನಂದದಿಂದ ಭಗವಂತನ ಪ್ರಸಾದವನ್ನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಂತರ ನಾವು ಭಗವಂತನ ಸಂಕೀರ್ತನೆಗಳನ್ನ ಹಾಡ್ಬೋದು. ಹಾಡ್ತಾ ಸಂಕೀರ್ತನೆ ಮಾಡುವಾಗ ನರ್ತನ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಂದ್ರೆ ಭಜನೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ನಂತರ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕಷ್ಟ ಪಡ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟಾಂಗ ಯೋಗಿಗಳ ಹಾಗೆ ಕಾಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಥವಾ ಇನ್ನೆಲ್ಲೋ ಏಕಾಂತದಲ್ಲಿದ್ದು ಮನಸ್ಸನ್ನ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಅದನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೇಕಾದಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲ, ಪ್ರಯತ್ನಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಏನಿಲ್ಲ. ಜಸ್ಟ್ ನಾವು ಆಚಾರ್ಯರು, ಸರಿಯಾದ ಗುರು ಶಿಷ್ಯ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಂತಹ ಗುರುಗಳ ಮೂಲಕ ಭಕ್ತಿಯನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಭಾಗವತ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳು ನಡೆಯುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಕಷ್ಟ ಪಡ್ಬೇಕಂತಿಲ್ಲ. ಅವರ ಮುಂದೆ ಜಸ್ಟ್ ಕೂತು ಗಮನ ಕೊಟ್ಟು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಭಕ್ತಿಯನ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅವನನ್ನ ತೃಪ್ತಿಪಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಏನು ದೊಡ್ಡ ಐಶ್ವರ್ಯವನ್ನ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತೇನಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಕಡು ಬಡವ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಭಗವಂತನ ನಾವು ತೃಪ್ತಿಪಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕ ಬರುತ್ತೆ, ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಪತ್ರಂ ಪುಷ್ಪಂ ಫಲಂ ತೋಯಂ ಅಂತಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ತುಳಸಿಯ ಎಲೆ, ಒಂದು ಲೋಟ ನೀರು, ಒಂದು ಹೂವ ಅಥವಾ ಒಂದು ಹಣ್ಣು, ಅದನ್ನ ನೀನ್ ಅರ್ಪಿಸಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಅದು ಎಂತಹ ಕಡು ಬಡವರೇ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಅರ್ಪಿಸುವಾಗ ಭಗವಂತ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನೀನು ಭಾವಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅದನ್ನ ಅಷ್ಟು ಸಣ್ಣ ವಿಷಯನೇ ಇರ್ಬೋದು, ಅದನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನೀನ್ ನನಗೆ ಕೊಟ್ರೆ ಸಾಕು, ಭಗವಂತ ಅವನು ತೃಪ್ತನಾಗ್ತಾನೆ. ಹೀಗೆ ಇದನ್ನ ಆಚರಣೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ತುಂಬಾ ಸುಲಭ. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಮಗು ಕೂಡ ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗ್ಬಹುದು, ಅಥವಾ ತುಂಬಾ ಏಜ್ ಆದವರು ಕೂಡ ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗ್ಬಹುದು. ಆದ್ರೆ ಅಷ್ಟಾಂಗ ಯೋಗ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಮಗುವಿಂದ ಅಥವಾ ವಯಸ್ಸಾದವರಿಂದ ಅದು ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬೋದು. ಆದ್ರಿಂದ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅದು ತುಂಬಾ ಸುಲಭ, ಮತ್ತೆ ಅದು ಆನಂದದಿಂದ ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕರ್ತುಂ ಅವ್ಯಯಂ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ವ್ಯಯ ಅಂದ್ರೆ ಕಳೆದು ಹೋಗುವಂತದ್ದಲ್ಲ. ಈ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ವಿಚಾರ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾದದ್ದು ಅದು ಕಳೆದು ಹೋಗುವಂತದ್ದಲ್ಲ, ಅದು ಜನ್ಮ ಜನ್ಮಾಂತರಕ್ಕೂ ಸಾಗಿ ಬರುವಂತದ್ದು. ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ, ಇದನ್ನ ಮೊದಲೇ ನೋಡಿದೀವಿ. ಹೇಗೆ ಅರ್ಜುನ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಈ ಅಷ್ಟಾಂಗ ಯೋಗಿಗಳು ಅಥವಾ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾದಿಗಳು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ, ಅವರ ಒಂದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪಯಣದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಸಫಲರಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅಥವಾ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ವಿಫಲರು ಆದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅವರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ಅಂದ್ರೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ವಿಷಯ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅದು ಜನ್ಮ ಜನ್ಮಾಂತರಕ್ಕೆ ಸಾಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಎಲ್ಲಿಗೆ ನಿಲ್ಸಿದ್ವಿ, ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಅದನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಹೀಗೆ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅದು ವ್ಯಯ ಆಗುವಂಥದ್ದಲ್ಲ, ಅದು ಖರ್ಚಾಗುವಂಥದ್ದಲ್ಲ, ಅದು ಸದಾ ಕಾಲ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇರುವಂತದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ರಾಜವಿದ್ಯಾ ಎಂದು ಏಕೆ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ನಾವು ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಗ್ರಿ ಪಡ್ಕೋತೀವಿ, ಡಬಲ್ ಡಿಗ್ರಿ ಅಥವಾ PhD ಏನೇ ಮಾಡಿರ್ಲಿ, ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ
ಆತ್ಮದ ವಿಷಯವಾಗಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಆತ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಆತ್ಮದ ಸ್ವಭಾವ ಏನು, ಅಥವಾ ಆತ್ಮ ಅದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು, ಮತ್ತೆ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇಕು, ಇದ್ಯಾವುದು ಕೂಡ ನಾವು ಎಲ್ಲೂ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲೂ ನಮ್ಗೆ ಆ ವಿದ್ಯೆ, ನಮ್ಗೆ ಆ ಜ್ಞಾನ ನಮ್ಗೆ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಆದ ಕಾರಣ ಅದನ್ನ ರಾಜವಿದ್ಯೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಶ್ರದ್ಧಾಧಾನ ಪುರುಷ ಧರ್ಮಸ್ಯಾಸ್ಯ ಪರಂತಪ ಅಪ್ರಾಪ್ಯ ಮಾಂ ನಿವರ್ತಂತೆ ಮೃತ್ಯು ಸಂಸಾರ ವರ್ತ್ಮನಿ. ಶತ್ರು ಸಂಹಾರಕನಾದ ಅರ್ಜುನನೇ, ಈ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರದ್ಧಾವಂತರಲ್ಲದವರು ನನ್ನನ್ನು ಪಡೆಯಲಾರರು. ಆದುದರಿಂದ ಅವರು ಈ ಐಹಿಕ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಜನನ ಮರಣಗಳ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿರುಗುವರು. ಶ್ರದ್ಧೆ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯ. ನಾವು ನೋಡಿತೀವಿ 9 ಹಂತಗಳು, ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ 9 ಹಂತಗಳಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಹಂತನೇ ಅದು ಶ್ರದ್ಧೆ. ಶ್ರದ್ಧೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಂಬಿಕೆ, ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಕೂಡ ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಒಂದು ವಿವರಣೆಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಮಗೆ ಹಾದಿ ಬೀದಿಲಿ ಹೋಗೋ ಬರೋರ್ ಮೇಲೆಲ್ಲ ನಂಬಿಕೆ ಅನ್ನೋದು ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾವು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಊಟ ಪಟ್ಕೊಂಡು ತಿಂತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ, ಹೋಟೆಲ್ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಕೆಟ್ಟದ್ದನ್ನ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಅವನು ಒಂದು ವಿಷ ಬೆರೆಸಿದ ಆಹಾರ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ನಾವು ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಊಟ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅವನ ಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಯಾರಂತಾನೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆ ಅಪಾರ ನಂಬಿಕೆ ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಚಲಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಬಸ್ ಎಕ್ಕಿ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಡ್ರೈವರ್ನ ಹೋಗಿ ನಾವು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ, ನಿನ್ ಹತ್ರ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಇದೆಯಾ, ನಿನ್ಗೆ ಬಸ್ ಓಡಿಸೋದಕ್ ಬರುತ್ತಾ, ನೀನು ಯಾವುದೇ ಅಪಾಯ ಇಲ್ದಿರ ನನ್ನ ಮನೆಗೆ ತಲುಪಿಸ್ತೀಯ ಅಂತ ನಾವು ಅವರನ್ನ ಹೋಗಿ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಪ್ರಭುಪಾದ್ರೆ ಹೇಳುವಂತಹ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಗಂಡಸರು ಸಲೂನ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕೂದಲು ಕತ್ತರಿಸುವವನ ಮುಂದೆ ಕತ್ತನ್ನ ಬಾಗಿಸಿ ಕೈಯನ್ನ, ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಒಂದು ಬಟ್ಟೆ ಕಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ, ಮತ್ತೆ ಅವನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬ್ಲೇಡ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಅವನ ಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಅಪಾರ ನಂಬಿಕೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅವ್ನು ನಮ್ಮ ಕುತ್ತಿಗೆ ಕತ್ತರಿಸೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋಷ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಅವನ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರೋರ ಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟೋ ನಂಬಿಕೆ ಇರುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ನಿಜವಾದ ನಂಬಿಕೆ ಭಗವಂತನ ಮೇಲೆ ಇರ್ಬೇಕು. ಆಗ ಮಾತ್ರ, ಅಂದ್ರೆ ಶ್ರದ್ಧೆ ಅಂದ್ರೆ ನಂಬಿಕೆ. ಯಾರು ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಶ್ರದ್ಧೆಯನ್ನ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಇಟ್ಕೋತಾರೆ ಅಂತವರು ಈ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಈ ಜನನ ಮರಣಗಳ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಬರುವಂತೆ ಬರ್ಬೇಕಾಗಿರುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮ ಶ್ರದ್ಧೆ, ನಂಬಿಕೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಆಗ ನಾವು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಹತ್ತಿರವಾಗ್ತೀವಿ. ಭಗವಂತನಿಗೆ ಹತ್ತಿರ ಆಗ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಭಗವಂತ ಅವನು ಪರಮಾತ್ಮನ ಒಂದು ನಿವಾಸಕ್ಕೆ ನಾವು ಹಿಂದಿರುಗ್ತೀವಿ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಮಯಾ ತತಂ ಇದಂ ಸರ್ವಂ ಜಗತ್ ಅವ್ಯಕ್ತ ಮೂರ್ತಿನ ಮತ್ಸ್ಥಾನಿ ಸರ್ವಭೂತಾನಿ ನಾಚಾಹಂ ತೇಷು ಅವಸ್ಥಿತಃ. ನನ್ನ ಅವ್ಯಕ್ತ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ನಾನು ಇಡೀ ವಿಶ್ವವನ್ನು ವ್ಯಾಪಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಎಲ್ಲಾ ಜೀವಿಗಳು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ, ನಾನು ಅವರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಭಗವಂತ ಈಗ ಜ್ಞಾನದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಗುಹ್ಯತರವಾದ ಜ್ಞಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಭಗವಂತ? ನಾನು ಅವ್ಯಕ್ತ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ, ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತ ಇಡೀ ವಿಶ್ವವನ್ನ ವ್ಯಾಪಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಅಣುರೇಣು ತೃಣಕಾಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಅವನು ಇದ್ದಾನೆ. ಆದ್ರೆ ಅವನು ಅವ್ಯಕ್ತ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಿಲ್ಲ. ಅವನ ಇರುವಿಕೆ ನಮ್ಮ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಈಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈ ಕ್ಷಣ ಕೂಡ ಇದ್ದಾನೆ, ಆದ್ರೆ ಅವನು ನಮ್ಮ ಅವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಅವನು ಬರ್ತಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ವಿಶ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ದೇವತೆಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅಡಕವಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಇದೆ, ಆದ್ರೆ ನಾನು ಅವರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಭಗವಂತ ಅವನ ವಿಶ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಇಡೀ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಅದು ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಆ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ, ಆ ವಿಶ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಭಗವಂತ ಅವರಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅವನ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ಅವನು ಆನಂದವಾಗಿ ಇದ್ದಾನೆ. ಅವನು ಗೋಲೋಕ ವೃಂದಾವನದಲ್ಲಿ ಅವನು ಆನಂದವಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅವನ ಶಕ್ತಿಗಳು, ಅವನ ದೇವತೆಗಳು ಅದನ್ನ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದ ಕಾರಣ ಅವನು ಸ್ವತಃ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಈಗ ಎಲಿವೇಟರ್, ನಾವು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಎಲಿವೇಟರ್ ಇರುವ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೋಗಿ ನಿಂತ ಕೂಡಲೇ ಸುಮ್ಮನೆ ನಿಂತಿರುವಂತಹ ಎಲಿವೇಟರ್ ಮೂವ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಗ ಮಕ್ಕಳಿದ್ರೆ ಅನ್ಕೋತಾರೆ ಇದೇನಿದು ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಅಂತ.
ಆದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಅದು ಹೇಗೆ ತಂತಾನೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಕೋತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅಷ್ಟೊಂದು ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅದು ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಮಾಡಿದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವನ ಶಕ್ತಿ, ಅವನ ಒಂದು ಜ್ಞಾನ ಶಕ್ತಿ ಎಷ್ಟು ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ನು ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಯಂತ್ರಗಳು ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವನ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕಾಗಿರುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಅದು ತಂತಾನೆ ನಡೀತೆ. ಅವನು ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಕೆಲಸ, ಆ ಶಕ್ತಿ ಏನಿದೆ ಅದು ತನ್ನ ಪಾಡಿಗೆ ತಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಅದೇ ಅವನು ಅಲ್ಲಿದ್ದು ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತೇನಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಭಗವಂತನ ಶಕ್ತಿಗಳು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅವನು ಸ್ವತಃ ಇದ್ದು ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತೇನಿಲ್ಲ. ಅವನು ಅವನ ಧಾಮದಲ್ಲಿ ಆನಂದವಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆದ್ರೆ ಉಳಿದೆಲ್ಲ ಏನು ಜಗತ್ತಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕಾಲಕ್ಕೆ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅವನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಪಾಡಿಗೆ ತಾನು ನಡೀತಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅವನ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಅವನು ಇರ್ಬೇಕಾಗಿರುವಂತದ್ದು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಎಲ್ಲಾ ಜೀವಿಗಳು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ನಾನು ಅವರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಎಂಬ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೇಗೆ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಇದೇ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಅರ್ಥ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ನಾನು ಅವರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂತೇಳಿ. ಆದ್ರೆ ಭಗವಂತ ಮಾತಾಜಿ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಇದ್ದಾನೆ, ಆದ್ರೆ ನಾನು ಅವರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಎರಡು ರೀತಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಇದೀವಿ ಆದ್ರೆ ಭಗವಂತ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ, ಆದ್ರೆ ಅವನಲ್ಲಿ ನಾವಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಬ್ರು ನಾಸ್ತಿಕರು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಭಗವಂತನನ್ನ ನಂಬೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಸತ್ಯ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತ ಇದ್ದಾನೆ. ಆದ್ರೆ ನಾವು ಯಾರು ನಾಸ್ತಿಕರು ಅದನ್ನ ಒಪ್ಪೋದಿಲ್ಲ, ಅವರ ಪಾಲಿಗೆ ಅವನಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಆ ರೀತಿ ಕೂಡ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಗೆ ಹೇಳೋದಂತಂದ್ರೆ ಭಗವಂತ ಇದಾನೆ, ಆದ್ರೆ ಅವನು ಅಲ್ಲಿ ಅವನ ಶಕ್ತಿಯ ರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ ಹೊರತು ಅವನು ಸ್ವತಃ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೂಡ ಅರ್ಥೈಸಬಹುದು. ಆದರೂ ಸೃಷ್ಟಿಯಾದದ್ದೆಲ್ಲ ನನ್ನನ್ನೇ ಆಧರಿಸಿದ್ದಲ್ಲ. ನನ್ನ ಯೋಗ ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ನೋಡು. ಎಲ್ಲಾ ಜೀವಿಗಳ ಪಾಲಕನು ನಾನಾದರೂ ಮತ್ತು ನಾನು ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಇರುವೆನಾದರೂ ನಾನು ಈ ವಿಶ್ವದ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯ ಭಾಗವಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ನಾನೇ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಮೂಲ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅಂದ್ರೆ ವಿಶ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನನ್ನ ಆಧರಿಸಿದ್ದಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವನ ಯೋಗ ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ನೋಡುವಂತ ಇದ್ದಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಶಕ್ತಿ, ಅದರ ಒಂದು ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನ ನೋಡು. ನಾನು ಪಾಲಕನು ಆಗಿದ್ರು ಕೂಡ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇರ್ಬೇಕಾಗಿರೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಅದು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ತಂತಾನೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಶಕ್ತಿ, ಅದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಭಗವಂತನ ಶಕ್ತಿ ಏನಿದೆ ಮತ್ತೆ ಅವನ ದೇವತೆಗಳು ಯಾರಿಗೆ ಅವನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ವಹಿಸಿದ್ದಾನೆ, ಅವರು ಎಷ್ಟು ಸಮರ್ಥರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಸ್ವತಃ ಬಂದು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋ ರೀತಿ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಈ ವಿಶ್ವದ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯ ಭಾಗವಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತ ಈಗ ನಾವು ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ತಗೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮಗು ಸಮುದ್ರದ ತೀರದಲ್ಲಿ ಕೂತು ಒಂದು ಮರಳಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮನೆಯನ್ನ ಕಟ್ಟುತ್ತಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಮಗು ಆ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಸೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹೊರಗಿದ್ದೀವಿ, ಅಂದ್ರೆ ಆ ಸೃಷ್ಟಿಗಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಹಾಗೆ ಭಗವಂತ ಈ ಸೃಷ್ಟಿಗಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠನಾದ ಕಾರಣ ಈ ಸೃಷ್ಟಿ ಕಾರ್ಯ ಅವನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಆದ ಕಾರಣ ಅವನು ಆ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಒಂದು ಭಾಗ ಅವನಲ್ಲ, ಅವನು ಆ ಸೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಆಚೆ ಇದ್ದಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಅವನು ಉತ್ತಮನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆದ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಆ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಭಾಗ ಅಲ್ಲ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಒಂದನ್ನ ಆವಿಷ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆವಿಷ್ಕಾರ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಒಂದು ವಸ್ತು ಅದು ನಮಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಶಕ್ತಿ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಆವಿಷ್ಕಾರ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮಿಂದ ಆಗ್ತಿದೆ. ಹಾಗೆ ಈ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಭಗವಂತ ಅವನು ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಅವನು ಮಹಾಮಾಯೆಯ ಅಧೀನದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಮಹಾಮಾಯೆ ಅದನ್ನ ತನ್ನ ಒಂದು ಗುಣಗಳ ಮೂಲಕ ಅದನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಆದ್ರೆ ಭಗವಂತ ಆ ಮಹಾಮಾಯೆಗೆ ಆದೇಶಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಅದ ಕಾರಣ ಅವನು ಆ ಸೃಷ್ಟಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತು, ಅದರಲ್ಲಿ ಅವನು ಆ ಗುಣಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಮಾಯೆಯ ಒಂದು ಬಂಧನದಲ್ಲಿ ಅವನು ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಮಾಯೆ
ಅವನ ಅಧೀನದಲ್ಲಿದೆ. ಹಾಗೆ ಭಗವಂತ ಅವನು ಏನ್ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದಾನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು ಮೂಲ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವನು ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಾಗ ಅಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಆ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಅವನು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಗುಣಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಮಾಯ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವನು ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಯಥಾಕಾಶ ಸ್ಥಿತೋ ನಿತ್ಯಂ ವಾಯು ಸರ್ವತ್ರ ಗೋ ಮಹಾನ್ ತಥಾ ಸರ್ವಾಣಿ ಭೂತಾನಿ ಮತ್ಸ್ಥಾನೀತಿ ಉಪಧಾರಯ. ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಯೂ ಬೀಸುವ ಬಲಶಾಲಿಯಾದ ಗಾಳಿಯು ಸದಾ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ನೆಲೆಸಿರುವುದೋ ಹಾಗೆ ಸೃಷ್ಟಿಯಾದದ್ದೆಲ್ಲವೂ ನನ್ನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ ಒಂದು ಸಾದೃಶ್ಯ ಅಥವಾ ಒಂದು ಹೋಲಿಕೆಯನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಭಗವಂತ. ಹೇಗೆ ಆಕಾಶ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಜಾಗವನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಪರಮಾತ್ಮನು ಕೂಡ ಅವನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸೃಷ್ಟಿ ಅನ್ನೋದು ಇದೆ. ಅವನು ಈ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಒಂದು ಜಾಗವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಆದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಗಾಳಿ ಬೀಸ್ತಿರುವಂತಹ ಗಾಳಿ, ಬಿರುಗಾಳಿ ಎದ್ದು ಅಥವಾ ಒಂದು ಸುಂಟರ ಗಾಳಿ ಬಂದು ಅದು ಏನನ್ನೇ ಬೀಳಿಸ್ತಿದ್ರು, ಏನನ್ನೇ ಕೆಡುತ್ತಿದ್ರು, ಏನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ಅದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಅದರಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಅದು ತನ್ಪಾಡಿಗೆ ತಾನಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಈ ಸೃಷ್ಟಿಯಾದ ನಂತರ ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಏನೇ ನಡೀತಾ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಅದರಿಂದ ಭಗವಂತ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಅವನ ಮೇಲೆ ಅದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಒಂದು ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನ ಅದು ತರೋದಿಲ್ಲ. ಭಗವಂತ ಅವನು ನಿರ್ಲಿಪ್ತನಾಗಿರ್ತಾನೆ, ತಟಸ್ಥನಾಗಿರ್ತಾನೆ. ಹಾಗೆ ಅವನ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಅವನು ಒಂದು ಜಾಗವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ತನ್ನೊಳಗೆ ಹೊರತು ಆ ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅವನು ಆಗುವ ಒಂದು ವ್ಯತ್ಯಯಗಳಿಗೆ ಅವನು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಅದು ಅವನ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಪರಿಣಾಮವನ್ನ ಬೀರೋದಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಆಕಾಶದ ಹಾಗೆ ಭಗವಂತ ಅವನು ಎಲ್ಲ ಸೃಷ್ಟಿಗೂ ಹೇಗೆ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಗಾಳಿ ಇದೆಯೋ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಸೃಷ್ಟಿಗೂ ಅವನು ಒಂದು ಜಾಗವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿಯಾದ ನಂತರ ಅಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತಹ ಏನೆಲ್ಲ ಒಂದು ವಿಷಯಗಳಿದೆ, ಅದರಿಂದ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ನಿರ್ಲಿಪ್ತನಾಗಿ ತಟಸ್ಥನಾಗಿ ಇರ್ತಾನೆ. ಸರ್ವಭೂತಾನಿ ಕೌಂತೆಯ ಪ್ರಕೃತಿಂ ಯಾಂತಿ ಮಾಮಿಕಾಂ ಕಲ್ಪಕ್ಷಯೇ ಪುನಸ್ತಾನಿ ಕಲ್ಪಾದೌ ವಿಸೃಜಾಮಿಹಂ. ಕುಂತಿಯ ಮಗನಾದ ಅರ್ಜುನನೇ, ಕಲ್ಪಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಐಹಿಕ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ನನ್ನ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಲೀನವಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಕಲ್ಪವು ಪ್ರಾರಂಭವಾದಾಗ ನನ್ನ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಮತ್ತೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತೇನೆ. ಇದು ನಿನ್ನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಕಲ್ಪಾಂತ್ಯ ಅಂದ್ರೆ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ, ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಕಲ್ಪಾಂತ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಇದು ಸುಮಾರು ಸತಿ ಬಂದಿದೆ, ಅಂದ್ರೆ ದಿವ್ಯಜ್ಞಾನ 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲೂ ಬಂದಿತ್ತು. ಮಾತಾಜಿ, ಕಲ್ಪ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಗಲ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅದೃಶ್ಯ ಆಗ್ತಿರುವಂತ ಜೀವಿಗಳು ಬ್ರಹ್ಮನ ಹಗಲಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಅವರ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ವಿವಿಧ ದೇಹಗಳಿಂದ ಹೊರಬರುತ್ತಾರೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮಾತಾಜಿ. ಸರಿನಾ ಮಾತಾಜಿ? ಹಾ ಮಾತಾಜಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕಲ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ಒಂದು ದಿನ, ಅವನ ದಿನ ಕಳೆದು ರಾತ್ರಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗೋ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಬ್ರಹ್ಮ ಅವನು ನಿದ್ದೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಆ ನಿದ್ದೆಗೆ ಅವನು ಹೋಗೋ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಸೃಷ್ಟಿ ಏನಿದೆ ಅದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ, ಅಂದ್ರೆ ಕಾರಣೋದಕಶಾಹಿ ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಕೃತಿ ಏನಿದೆ ಮತ್ತೆ ಈ ಜೀವಿಗಳು ಏನಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಅವರು ಒಂದು ಏನಂತಾರೆ ಅವ್ಯಕ್ತ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅವರು ಕೂಡ ಎಲ್ಲರೂ ನಿದ್ರೆಗೆ ಜಾರ್ತಾರೆ ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದು ನಿದ್ರೆಗೆ ಜಾರುವಂತದ್ದು ಬ್ರಹ್ಮ ಮತ್ತೆ ಊರ್ಧ್ವ ಲೋಕದ ನಿವಾಸಿಗಳು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ, ಸತ್ಯ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತವ್ರು ಅವರು. ಆದ್ರೆ ಉಳಿದ ಎಲ್ಲ ಲೋಕಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಳಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ರಳಯ ಆದ ಕಾರಣ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ದೇಹತ್ಯಾಗವನ್ನ ಮಾಡಿ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸೇರ್ಕೋತಾರೆ. ನಂತರ ಕಲ್ಪಾಂತ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ದಿನದ ಅಂತ್ಯ. ನಂತರ ಇನ್ನೊಂದು ಕಲ್ಪ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ರಾತ್ರಿ ಮುಗಿದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬೆಳಕಾದ ನಂತರ ಬ್ರಹ್ಮ ಎದ್ದು ಅವನ ಸೃಷ್ಟಿ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ತೊಡಗ್ತಾನೆ. ಆಗ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಲೀನವಾದವು ಅವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹೀಗೆ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತನ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನಾ ಹೇಳಿದೆ ಎಲಿವೇಟರ್ಗೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾರಾದ್ರೂ ಎದುರುಗಡೆ ಬಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಅದು ಸೆನ್ಸರ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಈಗ ನಾನು ಎಲಿವೇಟರ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಭಗವಂತ ಕೂಡ ಅವನ ಸೃಷ್ಟಿ ಎಷ್ಟು ಒಂದು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಸ್ಥಿತಿ ಲಯಗಳು ಅದು ಸದಾ ಕಾಲ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ತನ್ಪಾಡಿಗೆ ತಾನು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಅದು ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾನೇ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಪ್ರಕೃತಿಂ ಸ್ವಾಂ ಅವಷ್ಟಭ್ಯ ವಿಸೃಜಾಮಿ ಪುನಃ ಪುನಃ
ಭೂತಗ್ರಾಮಂ ಇಮಂ ಕೃತ್ಸ್ನಂ ಅವಶಂ ಪ್ರಕೃತಿರ್ವಶಾತ್. ಇಡೀ ವಿಶ್ವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ನನ್ನ ಅಧೀನವಾಗಿದೆ. ನನ್ನ ಸಂಕಲ್ಪದಿಂದ ಅದು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ರೂಪ ತಾಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಸಂಕಲ್ಪದಿಂದ ಕೊನೆಗೆ ಅದು ನಾಶವಾಗುತ್ತದೆ. ಭಗವಂತನನ್ನ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಅವನು ಸತ್ಯ ಸಂಕಲ್ಪ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಏನನ್ನು ಎದ್ದು ಹೋಗಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ, ಅವನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು ಅದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ಜಗತ್ತು ಏನೆಲ್ಲ ನಡೀತಿದೆ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ, ಅದೆಲ್ಲ ಅವನ ಕನಸಿದ್ದ ಹಾಗೆ. ಅವನ ಕನಸಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ವಾಸ್ತವತೆ ಇದೆ ಅನ್ಬೇಕು. ಆ ರೀತಿ ಭಗವಂತ ಅವನು ಕಾಣುವ ಕನಸು ಅಥವಾ ಅವನು ಮಾಡುವಂತ ಸಂಕಲ್ಪ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮನ ಒಂದು ದಿನದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಬ್ರಹ್ಮನ ಒಂದು ಆಯಸ್ಸು ಎಷ್ಟು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಆದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮನ ಆಯಸ್ಸು ಎಷ್ಟು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಕಾರಣೋದಕಶಾಹಿ ವಿಷ್ಣು ಅವನ ಒಂದು ಉಚ್ಛ್ವಾಸ ನಿಶ್ವಾಸಗಳಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಗಳ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಭಗವಂತ ಒಂದು ಉಸಿರನ್ನ ಎಳೆದು ಅವನು ಬಿಟ್ಟ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅವನು ಜನ್ಮ ತಾಳಿ ಅವನು ತನ್ನ ದೇಹತ್ಯಾಗನು ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಅಷ್ಟೇ ಸಮಯ ಬ್ರಹ್ಮನ ಒಂದು ಆಯಸ್ಸು. ಹೀಗೆ ಭಗವಂತ ಅವನು ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಅನ್ಕೋತಾನೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಕೂಡಲೇ ಆ ಒಂದು ಏನಿದೆ ಅವನು ಅನ್ಕೊಂಡ ಅದು ನೆರವೇರ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಆಗ್ಲೇ ಅದು ನಡೆದು ಬಿಡುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಭಗವಂತ, ಇಡೀ ವಿಶ್ವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ನನ್ನ ಅಧೀನದಲ್ಲಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತನ ಒಂದು ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾತ್ರದಿಂದ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಅವನದನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಅವನದನ್ನ ಲೀನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಲಯವಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತೆ. ಹೀಗೆ ಅವನ ಸಂಕಲ್ಪದಿಂದ ಅದು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ರೂಪ ತಾಳುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಸಂಕಲ್ಪದಿಂದ ಅದು ನಾಶ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತ ಯಾವಾಗ ಏನ್ ಅನ್ಕೋತಾನೆ, ಅವನ ಅನ್ಕೊಂಡ ಹಾಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೂಡ ಈ ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನೆರವೇರ್ತಾ ಇದೆ, ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತನ ಶಕ್ತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ಅವನ ಐಶ್ವರ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅವನು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಿರುವಂತದ್ದು. ನಚಾ ಮಾಂ ತಾನಿ ಕರ್ಮಾಣಿ ನಿಬಂಧಂತಿ ಧನಂಜಯ ಉದಾಸೀನಾವತ್ ಆಸೀನಂ ಅಸಕ್ತಂ ತೇಷು ಕರ್ಮಸು. ಧನಂಜಯನೇ, ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳು ನನ್ನನ್ನು ಬಂಧಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ನಾನು ತಟಸ್ಥನಂತೆ ಕುಳಿತಿದ್ದು ಈ ಎಲ್ಲಾ ಐಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ಲಿಪ್ತನಾಗಿ ಇರುತ್ತೇನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ಸಂಕಲ್ಪದಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಡೀತಿದೆ ಅಂತ ಹಿಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ದ. ಆದ್ರೆ ಈಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಾನು ಅದನ್ನ ತಟಸ್ಥನಂತೆ ಕುಳಿತಿದ್ದೀನಿ. ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಅದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಒಬ್ಬ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತವನು, ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತವನು, ಅವನ ಹತ್ರ ಎಷ್ಟೋ ಲಕ್ಷಗಳು ಕೋಟಿ ಎಷ್ಟು ಹಣ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅವನು ಎಣಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ, ಅವ್ನು ಕಳಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅವನ ಕೈಯಿಂದ ಅವನು ಅದನ್ನ ಮುಟ್ಟಿ ನೋಡಿ ಅದು ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಆ ಹಣದಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗಲ್ಲ. ಇಷ್ಟು ಹಣ ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿತ್ತು, ಅದೆಲ್ಲ ನಂದು ಅನ್ನೋ ರೀತಿ, ಅಥವಾ ಅದನ್ನ ನಾನು ಇನ್ಯಾರಿಗೋ ಕೊಟ್ಟೆ, ನಾನು ಕಳ್ಕೊಂಡೆ ಅನ್ನೋ ಅಂತ ಆ ರೀತಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ, ಒಬ್ಬ ಜಡ್ಜ್ ಅವನು ಅವನ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಎಷ್ಟೋ ಜನರ ಕೇಸ್ಗಳು ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ಅವನು ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸ್ತಾನೆ, ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ಅವನು ಒಂದು ಬಹುಮಾನದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಅವನಿಂದ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಮರಣದಂಡನೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಕೆಲವರಿಗೆ ಅವನು ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಈ ರೀತಿ ಅವನ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಅದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಏನಂತೀವಿ, ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಇವರನ್ನ ಕೊಂದೆ ಅಂತ ಅವನಿಗೇನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಅವನ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇನ್ಯಾರಿಗೋ ಏನೋ ಒಂದು ಕೊಟ್ಟಾಗ ನನ್ನಿಂದಲೇ ಅವ್ರು ಇದನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಅಂತ ಕೂಡ ಅವ್ನಿಗೇನು ಅನ್ಸೋದಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಸಿಗ್ಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಅದು ನ್ಯಾಯ ದೊರಕಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಹಾಗೆ ಭಗವಂತ ಅವನು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಜಗತ್ತು ಅವನಿಂದ ನಡೀತಿದ್ರು ಕೂಡ ಅವನಿಗೆ ಅದರಿಂದ ಏನೂ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಅವನು ಏನು ಪಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಕಳ್ಕೊಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಅವನು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ನಿರ್ಲಿಪ್ತನಾಗಿ ತಟಸ್ಥನಾಗಿ ಇರ್ತಾನೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮಯಾಧ್ಯಕ್ಷೇಣ ಪ್ರಕೃತಿ ಸೂಯತೆ ಸಾಚರಾಚರಂ ಹೇತುನಾನೇನ ಕೌಂತೆಯ ಜಗದ್ ವಿಪರಿವರ್ತತೆ. ಕುಂತಿಯ ಮಗನಾದ ಅರ್ಜುನನೇ, ನನ್ನ ಶಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಈ ಐಹಿಕ ಪ್ರಕೃತಿಯು ಎಲ್ಲಾ ಚರಾಚರ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನನ್ನ ಅಪ್ಪಣೆಯಂತೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯು ಅದರ ನಿಯಮಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಾಶವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇಡೀ ಜಗತ್ತು ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅವನ ಶಕ್ತಿಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಏಕಪಾದ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಲು ಭಾಗ ಈ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತು, ತ್ರಿಪಾದ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜಗತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ವೈಕುಂಠ ಲೋಕಗಳು. ಆ ವೈಕುಂಠ ಲೋಕಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನ ಅವನು ಯೋಗ ಮಾಯೆಗೆ ಹೇಗೆ ಅದನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೋ, ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಐಹಿಕ ಜಗತ್ತಿನ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನ ಅವನು ಮಹಾಮಾಯೆಯ
ಒಂದು ಅವಳ ಒಂದು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಹೀಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಐಹಿಕ ಪ್ರಕೃತಿ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಚರಾಚರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅಂದ್ರೆ ಜಡವಸ್ತು ಇರ್ಬೋದು ಒಂದು, ಅಥವಾ ಒಂದು ಭಗವಂತನ ತಟಸ್ಥ ಶಕ್ತಿ ಇರ್ಬೋದು. ಚರಾಚರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವನ ಕೆಳಮಟ್ಟದ ಶಕ್ತಿ, ಅದು ಜಡವಸ್ತುವಿನಿಂದ ಆದಂತದ್ದು ಪ್ರಕೃತಿ. ಮತ್ತೆ ತಟಸ್ಥ ಶಕ್ತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳು, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತನ ಅಪ್ಪಣೆಯಂತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಅವನ ಒಂದು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೂಡ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಅವನ ಅನುಗುಣಕ್ಕೆ ಅವನ ಒಂದು ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅದು ನಾಶನೂ ಕೂಡ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತನ ಒಂದು ನಿಯಮಾನುಸಾರ, ಅವನ ಒಂದು ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸೃಷ್ಟಿ ಸ್ಥಿತಿ ಲಯಗಳು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಕೃಷ್ಣನು ಮಾನವ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಮಾಯೆಯ ಪ್ರಭಾವಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಾನೆಯೇ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಮನುಷ್ಯನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅವನು ಬಂದಾಗ ಅವನು ಮಾಯೆಗೆ ಒಳಗಾಗ್ತಾನ? ಇಲ್ಲ ಮಾತಾಜಿ, ಒಳಗಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಮಾಯೆ ಭಗವಂತನ ಅಧೀನದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮಾತಾಜಿ. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಮಾತ್ರ ಯಾಕೆ, ನಾವು ಕೂಡ ಭಗವಂತನ ಪರಾಶಕ್ತಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಪರಾಶಕ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಸೇರಿದವರು. ಅಪರಾಶಕ್ತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಸೇರಿದವರು. ನಾವು ಯಾವಾಗ ಈ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಿನ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀವಿ, ಆಗ ನಾವು ಒಂದು ಪಂಚಭೂತಗಳಿಂದ ಆದಂತಹ ದೇಹವನ್ನ ಪಡಿತೀವಿ. ಈ ಪಂಚಭೂತಗಳಿಗೆ ತನ್ನದೇ ಆದ ಗುಣಗಳು ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ 3 ರೀತಿಯ ಪ್ರಕೃತಿ ಗುಣಗಳು ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ನಾವು ಅಂತಹ ದೇಹವನ್ನ ಪಡ್ಕೋತೀವಿ, ಆಗ ಅದು ಆ ಗುಣಗಳಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನ ಬಂಧಿಸುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಭಗವಂತ ನಮ್ಮ ಹಾಗೆ ಅವನು ಒಂದು ಪಂಚಭೂತಗಳಿಂದ ಆದಂತಹ ದೇಹವನ್ನ ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಅವನು ಆ 3 ಗುಣಗಳಲ್ಲಿ ಅವನು ಬಂದಿನೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆದ ಕಾರಣ ಅವನು ಮಾಯೆಯ ಪ್ರಭಾವಕ್ಕೆ ಅವನು ಒಳಗಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಸ್ವತಃ ಕೃಷ್ಣ ಆ ಮಾಯೆಯನ್ನ ನಿರ್ದೇಶಿಸ್ತಾನೆ. ಆ ಮಾಯೆಗೆ ಅವನು ನಿರ್ದೇಶನಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಮಾಯೆಯ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನ ಸ್ವತಃ ಕೃಷ್ಣ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆದ ಕಾರಣ ಅವನು ಮಾನವ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ, ಮಾನವ ರೂಪದ ಅವ್ರು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂತ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಅವನ ದೇಹದ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ. ಆದ ಕಾರಣ ಅವನು ಮಾಯೆಯ ಪ್ರಭಾವಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅವಜಾನಾತಿ ಮಾಮೂಢ ಮಾನುಷಿಂ ತನುಮಾಶ್ರಿತಃ ಪರಮಂ ಭಾವಂ ಅಜಾನಂತೋ ಮಮ ಭೂತಾ ಮಹೇಶ್ವರಂ. ನಾನು ಮನುಷ್ಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇಳಿದು ಬಂದಾಗ ಮೂಢರು ನನ್ನನ್ನು ಅಪಹಾಸ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇರುವುದೆಲ್ಲದರ ಪ್ರಭು ನಾನೇ. ನನ್ನ ಈ ದಿವ್ಯ ಪ್ರಕೃತಿಯು ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಯದು. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ತನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ತಾನು ಹೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಹೇಗೆ ಈ ಸೃಷ್ಟಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಭುಪಾದ್ರೆ ಈ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಗಳು, ಎಷ್ಟು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಗಳು ಇದೆ ಈ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಬಕೆಟ್ ತುಂಬಾ ಸಾಸಿವೆ ಕಾಳು ತುಂಬಿಸಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಹಿಡಿಬಹುದು, ಅಷ್ಟೊಂದು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಗಳು. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಕೂಡ ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ಸಮಯ ಇದ್ರೆ ಆಕಾಶ ತುಂಬಾ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಕಾಣ್ತಿರುವಾಗ ನಾವು ಹೋಗಿ ಮನೆಯ ಮೇಲೆ ಕೂತು ಅಥವಾ ಮಲಗಿಕೊಂಡು ಆಕಾಶನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಗ್ರಹ ವ್ಯೂಹಗಳು, ಅಂದ್ರೆ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು, ಅವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅವುಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮನ್ನ ನಾವು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ನೆಗ್ಲಿಜಿಬಲ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟೊಂದು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಭಗವಂತ. ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಅವುಗಳನ್ನ ಅವನ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಗಳ ಮೂಲಕ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಿಯಂತ್ರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವನು ಪರಮಾತ್ಮ ಭಗವಂತ, ಅವನ ಒಂದು ಮಹಿಮೆಗಳು ಎಷ್ಟೊಂದು ಅಪಾರ. ಆದ್ರೆ ಯಾರು ಸಾಧಾರಣ ಮನುಷ್ಯರಿದ್ದಾರೆ ಅವರನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಮನುಷ್ಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇಳಿದು ಬಂದಾಗ ಮೂಢರು ನನ್ನನ್ನು ಅಪಹಾಸ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನನ್ನ ಅಪಹಾಸ್ಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇರುವುದೆಲ್ಲದರ ಪ್ರಭು ನಾನೇ. ಈ ದಿವ್ಯ ಪ್ರಕೃತಿ ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಯುದು. ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಅಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಆದ ಕಾರಣ ಭಗವಂತನನ್ನ ಅವರು ಒಪ್ಪೋದಿಲ್ಲ. ಅವಜಾನಾಂತಿ ಮಾಮೂಢ ಮಾನುಷಿ ತನುಮಾಶ್ರಿತಃ ಪರಂ ಭಾವಂ ಅಜಾನಂತೋ ಮಮ ಭೂತ ಮಹೇಶ್ವರ. ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಭಗವಂತನನ್ನ ಸಾಧಾರಣ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅನ್ಕೋತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅವನನ್ನ ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ಅವರು ಹೋಲಿಸ್ಕೋತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಹೋಲಿಸ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರು ಏನನ್ಕೋತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಕೃಷ್ಣ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಕೃಷ್ಣ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಚತುರ ಚಾಣಾಕ್ಷ, ಅಥವಾ ಅವನೊಬ್ಬ ಮಾಯಾವಿ, ಅವನಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಶಕ್ತಿಗಳಿದೆ, ಆ ರೀತಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ಈ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಂಧಾನಕ್ಕೆ ಕೃಷ್ಣ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಸಂಧಾನಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಅವನನ್ನ ಬಂಧಿಸುವಂತ ಅಲ್ಲಿ ಆಜ್ಞೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ದುರ್ಯೋಧನ. ಆಗ ಭಗವಂತ ತನ್ನ ವಿರಾಟ್ ರೂಪವನ್ನ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ತೋರಿಸೋದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ದುರ್ಯೋಧನನಿಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾನೆ. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ದುರ್ಯೋಧನ ಅವನನ್ನ ಮಾಯಾವಿ, ಅವನು ಒಂದು ಅವನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಗಳು ಇದೆ, ಆದ ಕಾರಣ ಅವನು ಒಂದು ಜಾದು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತಾನೆ ಹೊರತು ಅವನು ಅವನನ್ನ ಭಗವಂತ ಅಂತ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಆ ದ್ವಾಪರ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಕಂಸ, ಜರಾಸಂಧ, ಮತ್ತೆ ಜರಾಸಂಧ, ದಂತವಕ್ರ, ಮತ್ತೆ ಭಗವಂತನನ್ನ ಯಾರವನು ಹಳಿದು ಮಾತಾಡುವಂತವನು
ಶಿಶುಪಾಲ, ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತನನ್ನ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ದುರ್ಯೋಧನ, ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತನನ್ನ ಅವರು ಕಣ್ಣಾರೆ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಭಗವಂತ 11ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ, ನನ್ನ ಈ ರೂಪ ಅದು ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ದುರ್ಲಭ, ದೇವತೆಗಳು ತಪಸ್ವಿಗಳು ಕೂಡ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹಾತೊರಿತಾರೆ. ಅಂತಹ ಒಂದು ಭಗವಂತನ ಆ ರೂಪವನ್ನ ಇವರು ಕೂಡ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಅವನನ್ನ ಭಗವಂತ ಅಂತ ಅವರು ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಅವನನ್ನ ಸಾಧಾರಣ ಮನುಷ್ಯ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಅಜ್ಞಾನ ಇರುವ ಕಾರಣ, ಅವರು ರಜೋಗುಣ ತಮೋಗುಣಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವ ಕಾರಣ ಅವರು ಭಗವಂತನನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಮೋಘ ಕರ್ಮಣೋ ಮೋಘ ಜ್ಞಾನ ವಿಚೇತಸಃ ರಾಕ್ಷಸಿಂ ಆಸುರಿಂ ಚೈವ ಪ್ರಕೃತಿಂ ಮೋಹಿನಿಂ ಶ್ರಿತಃ. ಹೀಗೆ ದಿಗ್ಭ್ರಮೆಯಾದವರನ್ನು ರಾಕ್ಷಸಿ ಮತ್ತು ನಾಸ್ತಿಕ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಭ್ರಾಂತಿಯ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಮುಕ್ತಿಯು ಭರವಸೆಗಳು, ಅವರ ಫಲಾಪೇಕ್ಷಿತ ಕರ್ಮಗಳು ಮತ್ತು ಅವರ ಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲವೂ ಸೋತು ಹೋಗುತ್ತವೆ. ಆದ್ರೆ ಅವರು ರಜೋಗುಣ ತಮಗುಣದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ಅವರು ರಾಕ್ಷಸಿ ಸ್ವಭಾವದವರು. ಮತ್ತೆ ನಾಸ್ತಿಕರ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಭಗವಂತನ ಇರುವಿಕೆಯನ್ನ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ರಾಕ್ಷಸರು ಅಷ್ಟೇ, ಭಗವಂತನನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಅವರಿಗಿಂತ ಮೀರಿದ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು, ಮತ್ತೆ ಅವರಿಗಿಂತ ಮೀರಿದಂತಹ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದ್ದಾನೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಅವರು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಾವು ಮಾಡ್ತಿರುವಂತ ಕೆಲಸ ಎಂತದ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗಿಂತ ಒಬ್ರು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರು, ನಮ್ಗಿಂತ ಮೇಲೆ ಒಬ್ರು ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆದರಿಕೆನೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದ ಕಾರಣ ಅವ್ರು ಏನ್ ಅನ್ಕೋತಾರೆ, ಆ ರೀತಿ ಹೆದರಿಕೆ ಇಲ್ದಿರ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿನೇ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅಂತವ್ರು ಯಾರು ಇಲ್ಲ, ನಾವೇ ಎಲ್ಲ, ನಾವ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದೇ ಸರಿ, ನಾವ್ ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ನಮ್ಮನ್ನ ಕೇಳೋರಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ರೀತಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ರಾಕ್ಷಸರು ಅಥವಾ ನಾಸ್ತಿಕರು. ಅಂತವ್ರು ಈ ಭ್ರಾಂತಿಯ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಮುಕ್ತಿಯ ಭರವಸೆಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಒಂದು ಈ ಒಂದು ಭ್ರಾಂತಿ ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನನ್ನ ಒಪ್ಕೊಂಡೇ ಇರುವಂತಹ ಮನೋಭಾವ ಏನಿದೆ, ಅದರಿಂದ ಅವರ ಮುಕ್ತಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತೆ ಫಲಾಪೇಕ್ಷಿತ ಕರ್ಮಗಳು ಮತ್ತೆ ಅವರ ಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳು ಸೋತು ಹೋಗುತ್ತವೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ರಾವಣನ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಹೇಗೆ ರಾವಣ ಅವನು ತುಂಬಾ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಾಗಿದ್ದ, ಅವನಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಜ್ಞಾನ ಅನ್ನೋದಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಅವನು ಎಷ್ಟು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾಗಿದ್ದ ಅಂದ್ರೆ ನವಗ್ರಹಗಳನ್ನ ಅವನ ಆಸ್ಥಾನದ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳಲ್ಲಿ ಅವನು ಇಟ್ಟಿದ್ದ, ಅವರನ್ನ ಗ್ರಹಗಳನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಈ ದೇವತೆಗಳನ್ನ. ಮತ್ತೆ ಅವನಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಕೂಡ ಇತ್ತು. ಅವನು ಅಂದ್ರೆ ಅವನ ಪ್ರಾಣವನ್ನ ಅವನು ಅವನ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದ, ಅಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ 100 ತಲೆಗಳು ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ರಾವಣನಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಜ್ಞಾನ ಶಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಏನೆಲ್ಲ ಇತ್ತು ಅದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅದು ಭಗವಂತನ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದಾಗ, ಅಂದ್ರೆ ರಾವಣ ಕೂಡ ಸ್ವತಃ ರಾಮನನ್ನ ಕಣ್ಣೆದುರಿಗೆ ಕಾಣ್ತಾನೆ. ರಾಮ ಸ್ವತಃ ಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತೆ ಇಬ್ರು ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ, ಭಗವಂತನನ್ನ ಅವನು ನೇರವಾಗಿ ನೋಡ್ತಾನೆ. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವನು ಭಗವಂತನನ್ನ ಅವನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನ ಅವನು ಪರಮಾತ್ಮ ಅಂತ ಅವನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಆದ ಕಾರಣ ಅವನು ಹೇಗೆ ಅವನೆಲ್ಲವನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ ಇದ್ದು, ಜ್ಞಾನ ಇದ್ದು, ಸಂಪತ್ತಿದ್ದು, ಅವನು ಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಏನ್ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಆ ಲಂಕೆ, ಅದು ಸ್ವತಃ ಶಿವನ ಒಂದು ಚಿನ್ನದಿಂದ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಒಂದು, ಅಂದ್ರೆ ಪಾರ್ವತಿ ಅವಳು ಆಸೆ ಪಟ್ಟು ಒಂದು ಚಿನ್ನದ ಅರಮನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ಕೋತಾಳೆ. ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಶಿವ ರಾವಣನಿಗೆ ದಾನ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡ್ತಾನೆ, ರಾವಣನ ತಂದೆಗೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಹೀಗೆ ರಾವಣ ಅದನ್ನ ಪಡ್ಕೋತಾನೆ. ಹೀಗೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸಂಪತ್ತು ಜ್ಞಾನ ಏನೆಲ್ಲ ಇದೆ ಅವನ ಹತ್ರ, ಶಕ್ತಿಗಳು, ಅದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಯಾವಾಗ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಶರಣಾಗೋದಿಲ್ಲ ಆಗ ಅವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ವ್ಯರ್ಥ. ಅವೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ವ್ಯಕ್ತಿಯವನು ಕಳ್ಕೋತಾನೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಇವನು ಶಿಶುಪಾಲ ಬಂದು ಕೃಷ್ಣನ ಸಂಬಂಧಿ. ಅವನು ಹುಟ್ಟಿದಾಗ ಅವನಿಗೆ 3 ಕಣ್ಣುಗಳು ಮತ್ತೆ 4 ಭುಜಗಳು ಇರುತ್ತೆ. ಅವನಿಗೆ ಪಂಡಿತರು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಹೇಳುವಂತವರು ಬಂದು ಅವನಿಗೆ ಹೆಸರಿಡುವಾಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇವನಿಗೆ ಯಾರಿಂದ ಸಾವು ಸಂಭವಿಸುತ್ತೋ ಅವರು ಇವನ ಎದುರಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಇವನ ಒಂದು 3ನೇ ಕಣ್ಣು ಮತ್ತೆ ಇನ್ನ 2 ಭುಜಗಳು ಅದು ಮಾಯವಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಯಾವಾಗ ಕೃಷ್ಣ ಅವನನ್ನ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಆಗ ಅವನು ಆ 3ನೇ ಕಣ್ಣು ಮತ್ತೆ 2 ಭುಜಗಳನ್ನ ಕಳ್ಕೋತಾನೆ. ಆಗ ಅವನ ತಾಯಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಕೃಷ್ಣನಿಂದ ಶಿಶುಪಾಲನ ಸಾವಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಆಗ ಶಿಶುಪಾಲನನ್ನ ಕಾಪಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವನ ತಾಯಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣನ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಬೇಡ್ಕೋತಾಳೆ. ಏನಂತ ಕೇಳ್ತಾಳೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ವರವನ್ನ ಕೇಳ್ತಾಳೆ, ನೀನು ನನ್ನ ಮಗ 100 ತಪ್ಪುಗಳನ್ನ ಅವನು ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ನೀನ್ ಕ್ಷಮಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅವಳು ಕೇಳ್ತಾಳೆ. ಅವಳು ಅನ್ಕೋತಾಳೆ ನನ್ನ ಮಗ 100ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ತಪ್ಪು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಏನಾದ್ರು ಅನ್ಕೊಡ್ಲೇನೋ, ಆ ರೀತಿ ಒಂದು ವರವನ್ನ ಕೇಳ್ತಾಳೆ. ಆಗ ಅವನು ಕೃಷ್ಣ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅವನು ಈ ಜೀವಮಾನ ಪರ್ಯಂತ ಕೃಷ್ಣನನ್ನ
ವಿಧ ವಿಧವಾಗಿ ಅವನು ನಿಂದಿಸ್ತಾನೆ, ಭಗವಂತನನ್ನ ನಿಂದಿಸ್ತಾನೆ. ಅವನು 100 ಬಾರಿ ಆ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನ ಮಾಡುವವರೆಗೂ ಕೃಷ್ಣ ಅವನನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸ್ತಾನೆ, ಅವನ ತಾಯಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಮಾತಿಗಾಗಿ. ನಂತರ ಅವನು ಈ ರಾಜಸೂಯ ಯಾಗವನ್ನ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಮಹಾರಾಜ ಅವನು ಇಂದ್ರಪ್ರಸ್ಥದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಒಂದು ಗೌರವಗಳನ್ನ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಶಿಶುಪಾಲ ಕೂಡ ಬರ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲೂ ಬಂದು ಅವನು ಮತ್ತೆ ಇವತ್ತಿನಂತೆ ಅವನು ಕೃಷ್ಣನನ್ನ ಅಳಿದು ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಆದ್ರೆ ಅವನು ಆ ರೀತಿ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಅವನಿಗೆ ನೆನಪಿರೋದಿಲ್ಲ ಅವನು 100 ತಪ್ಪುಗಳನ್ನ ಈಗಾಗ್ಲೇ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ. ಆ 100 ತಪ್ಪುಗಳು ಮುಗಿದ ಕೂಡಲೇ ಕೃಷ್ಣ ಅವನನ್ನ ತನ್ನ ಸುದರ್ಶನದಿಂದ ಅವನನ್ನ ಕೊಲ್ಲುತ್ತಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವನ ಹತ್ರ ಏನೆಲ್ಲ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವನು ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ಭಗವಂತನಿಗೆ ಶರಣ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವನು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅವನಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಇದೆ ಅದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ವ್ಯರ್ಥ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಅವನು ಹೇಗೆ ಕಳ್ಕೋತಾನೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮಹಾತ್ಮಾನಸ್ತು ಮಾಂ ಪಾರ್ಥ ದೈವಿ ಪ್ರಕೃತಿಮಾಶ್ರಿತಃ ಭಜಂತಿ ಅನನ್ಯ ಮನಸೋ ಜ್ಞಾತ್ವಾ ಭೂತಾದಿ ಅವ್ಯಯಂ. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ಆ ಭಕ್ತರು ಹೇಗಿರ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಅವರ ಒಂದು ಭಕ್ತಿ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ, ಭಗವಂತನನ್ನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡದ ಕಾರಣ ಅವರು ಏನೆಲ್ಲ ಹೇಗೆಲ್ಲ ಕಳ್ಕೋತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ. ಈಗ ಯಾರು ಭಕ್ತರಿರ್ತಾರೆ ಅವರು ಏನೆಲ್ಲ ಪಡ್ಕೋತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, ಭ್ರಾಂತಿಗೆ ಸಿಲುಕದ ಮಹಾತ್ಮರು ದೈವಿ ಪ್ರಕೃತಿಯ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಮೂಲನು ಅವ್ಯಯನೂ ಆದ ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮಪುರುಷನು ಎಂದು ಗೊತ್ತು. ಆದುದರಿಂದ ಅವರು ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿರತರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರಿರ್ತಾರೆ ಅವರನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಮಹಾತ್ಮ ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಹಾತ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಆ ರೀತಿ ಒಂದು ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ಮಹಾತ್ಮ ಅಂತ ಕರೆಯೋದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಾತ್ಮ ಅಂತ ಕರೆಯುವಂತದ್ದು ಭಕ್ತರನ್ನ ಮಾತ್ರ, ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರನ್ನ. ಇಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಭಕ್ತರು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಭಗವಂತನ ದೈವಿ ಪ್ರಕೃತಿ ಯೋಗಮಾಯಿಯ ಅಧೀನದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಯೋಗಮಾಯಿಯ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಆದ ಕಾರಣ ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ತಿಳಿದಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಆದ ಕಾರಣ ಅವರು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಶರಣಾಗ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯನ್ನ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಮಹಾಮಾಯೆ ಮತ್ತು ಯೋಗ ಮಾಯೆಯ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೇನು? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಾಗ ಸುಮಾರು ಸತಿ ಹೇಳ್ದೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ಯೋಗಮಾಯೆ ಮತ್ತೆ ಮಹಾಮಾಯೆ ಬಗ್ಗೆ. ಮಹಾಮಾಯೆ ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ಅಂತರಂಗ ಶಕ್ತಿ ಅಲ್ವಾ ಮಾತಾಜಿ? ಮಹಾಮಾಯೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಿರಂಗ ಶಕ್ತಿ ಮಾತಾಜಿ. ಯೋಗಮಾಯೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಂತರಂಗ ಶಕ್ತಿ, ಮಹಾಮಾಯೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಿರಂಗ ಶಕ್ತಿ. ಹೌದು ಮಾತಾಜಿ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಹಾಮಾಯೆ ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ಬಹಿರಂಗ ಶಕ್ತಿ, ಮತ್ತೆ ಯೋಗಮಾಯೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಂತರಂಗ ಶಕ್ತಿ. ಮಹಾಮಾಯೆ ಅಂದ್ರೆ ದುರ್ಗಾ ದೇವಿ, ಪಾರ್ವತಿ. ಮತ್ತೆ ಯೋಗಮಾಯೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವಂತವರನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಡುವಂತವಳು, ಅದು ರಾಧಾರಾಣಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ಬಹಿರಂಗ ಶಕ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಡುವಂತದ್ದು, ಅವರ ಒಂದು ಅವರನ್ನ ಭಗವಂತನ ಹತ್ರ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತದ್ದು ಈ ಯೋಗಮಾಯಿಯ ಶಕ್ತಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾರೆಲ್ಲ ಐಹಿಕವಾದಿಗಳು ಇರ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮಂತಹ ಒಂದು ಈ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಭೌತಿಕ ಮಾಯಿಯ ಅಧೀನದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತವ್ರು, ಅಂತವರನ್ನೆಲ್ಲ ಮಹಾಮಾಯಿ ಅಂದ್ರೆ ತ್ರಿಗುಣಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡುವಂತವಳು. ಆ ರೀತಿ ಅಭಕ್ತರು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಮಹಾಮಾಯಿಯ ಒಂದು ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಯಾರು ಭಕ್ತರಿರ್ತಾರೆ ಅವರು ಯೋಗ ಮಾಯಿಯ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಸದಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ವೈಕುಂಠ ಲೋಕಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಯೋಗ ಮಾಯಿಯ ಒಂದು ನಿಯಂತ್ರಣ ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಈ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತು ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಹಾಮಾಯಿಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಇರುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಇಬ್ರು ಕೂಡ ಸ್ವತಃ ಕೃಷ್ಣನ ಒಂದು ಅಧೀನದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಸತತಂ ಕೀರ್ತಯಂತೋ ಮಾಂ ಯತಶ್ಚ ದೃಢವ್ರತಃ ಯತಂತಶ್ಚ ದೃಢವ್ರತಃ ನಮಸ್ತ್ಯಂತಶ್ಚ ಮಾಂ ಭಕ್ತ್ಯಾ ನಿತ್ಯಯುಕ್ತ ಉಪಾಸತೆ. ಸದಾ ನನ್ನ ಕೀರ್ತನೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಪದಿಂದ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ನನಗೆ ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಈ ಮಹಾತ್ಮರು ಸತತವಾಗಿ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ಪೂಜಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅಭಕ್ತರು ಹೇಗೆ ಭಗವಂತನನ್ನ ಅವರು ಹೀಯಾಳಿಸ್ತಾರೆ, ಸಾಧಾರಣ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರು ಯಾವ ರೀತಿ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಶರಣಾಗ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಭಗವಂತನನ್ನ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವನನ್ನ ತಿಳ್ಕೋತಾರೆ. ಆದ ಕಾರಣ ಅವನನ್ನ
ಅವನ ನಾಮ ರೂಪ ಗುಣಲೀಲೆಗಳನ್ನ ಅವರು ಹಾಡಿ ಹೊಗಳ್ತಾರೆ, ಸಂಕೀರ್ತನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಅವರು ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಪದಿಂದ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಭಗವಂತನನ್ನ ಪಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದದ್ದು ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ, ಯಾವ್ದು ಅಮೂಲ್ಯವಾದದ್ದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ, ಅದನ್ನ ಪಡೆಯುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಅವರು ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನ ಇಟ್ಕೋತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಎಡಬಿಡದೆ ಆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರಭುಪಾದರ ಉದಾಹರಣೆ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಅವರಿಗೆ 70ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೇಗೆ ಅವರು ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ದೇಶಗಳು, ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ ಜನರ ಮಧ್ಯೆ ಹೋಗಿ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನ ಹರಡುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವವರು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಭಗವಂತನ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಅವಲಂಬನೆಯನ್ನ ಹೊಂದುವಂಥದ್ದು, ಭಗವಂತನ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಭಗವಂತನನ್ನ ಆಶ್ರಯಿಸಿ ಅವರು ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಕೆಲಸಗಳು, ಅದು ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಪ. ಮತ್ತೆ ನನಗೆ ನಮಸ್ಕಾರವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಈ ಮಹಾತ್ಮರು ಸತತವಾಗಿ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ಪೂಜಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಭಗವಂತನಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಶರಣಾಗ್ತಾರೆ, ಅವನಿಗೆ ಗೌರವಗಳನ್ನ ಅರ್ಪಿಸ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಅವರು ಸತತವಾಗಿ ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರ್ತಾರೆ. ಆ ರೀತಿ ಅವರು ಭಗವಂತನನ್ನ ಪೂಜಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಭಗವಂತ. ಪ್ರಭುಪಾದರ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಹಂ ಅಹಂ ಕ್ರತುರ್ ಅಹಂ ಯಜ್ಞ ಸ್ವಾದಾಹಂ ಅಹಂ ಔಷಧಂ ಮಂತ್ರೋ ಅಹಂ ಅಹಂ ಏವಾಜ್ಯಂ ಅಹಂ ಅಗ್ನಿರ್ ಅಹಂ ಹುತಂ. ಅನುವಾದ: ನಾನು ವೈದಿಕ ವಿಧಿ, ನಾನೇ ಯಜ್ಞ, ನಾನೇ ಪಿತೃಗಳಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸುವ ಆಹುತಿ, ನಾನೇ ಔಷಧ ಮೂಲಿಕೆ, ನಾನೇ ಮಂತ್ರ, ನಾನೇ ಆಜ್ಯ, ನಾನೇ ಅಗ್ನಿ, ನಾನೇ ಹುತ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೂಡ ಭಗವಂತನಿಂದಲೇ ಬಂದಿರುವಂತದ್ದು, ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸೇರಿರುವಂತದ್ದು. ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಅವನು ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಹೀಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಯಾವುದು ಯಜ್ಞವನ್ನ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆ ಯಜ್ಞಕ್ಕೆ ಅರ್ಪಿಸುವಂತದ್ದು ಅಥವಾ ಸ್ವತಃ ಯಜ್ಞವನ್ನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡುವಂತವನು, ಮತ್ತೆ ಆ ಯಜ್ಞ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತನೇ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಹಾಗೆ ಯಾರು ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರು ಇರ್ತಾರೆ, ಅವರು ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರ್ತಾರೆ, ಅಂತವರು ಈ ಯಜ್ಞ ಪುರುಷನನ್ನ ತೃಪ್ತಿಪಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಆ ಯಜ್ಞದ ಫಲಗಳನ್ನ ಅವರು ಪಡಿತಾರೆ. ಯಜ್ಞಗಳನ್ನ ಆಚರಣೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನೆಲ್ಲ ಫಲಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ, ಆ ಎಲ್ಲ ಫಲಗಳು ಭಕ್ತರಿಗೆ ಅದು ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ರಾಕ್ಷಸರು ಇರ್ತಾರೆ, ಭಗವಂತನನ್ನ ಅವರು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಅವನನ್ನ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ, ಅಂತವ್ರು ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಅವ್ರು ಏನೆಲ್ಲ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಅವರು, ಅಥವಾ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಗಿಯೇ ದೇವತೆಗಳಿಂದ ಅವ್ರು ಏನಾದ್ರೂ ವರಗಳನ್ನ ಪಡೆದಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಅವರು ಕಳ್ಕೋತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಭಕ್ತರು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಏನೂ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಅವರು ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಅವ್ರು ಯಜ್ಞದ ಫಲಗಳನ್ನ, ಅಂದ್ರೆ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಈ ರಾಕ್ಷಸರು ದೇವತೆಗಳನ್ನ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿ ತಪಸ್ಸು, ಧ್ಯಾನ, ಯಜ್ಞಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಆ ಎಲ್ಲದರ ಫಲವನ್ನ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯ ಮೂಲಕ ಒಬ್ಬ ಭಕ್ತ ಪಡ್ಕೋತಾನೆ ಅನ್ನೋದನ್ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಿತಾಹಂ ಅಸ್ಯ ಜಗತೋ ಮಾತಾ ದಾತಾ ಪಿತಾಮಹ ವೇದ್ಯಂ ಪವಿತ್ರಂ ಓಂಕಾರ ಋಕ್ಸಾಮ ಯಜುರೇವಚ. ನಾನು ವಿಶ್ವದ ತಂದೆ, ತಾಯಿ, ಆಧಾರ ಮತ್ತು ಪಿತಾಮಹ. ನಾನು ಯಜ್ಞದ ಗುರಿ, ಪವಿತ್ರೀಕರಿಸುವವನು ಓಂಕಾರ, ನಾನೇ ಋಕ್, ಸಾಮ ಮತ್ತು ಯಜುರ್ವೇದಗಳು. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಭಗವಂತ ಅವನು ವಿಶ್ವದ ತಂದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವನಿಂದಲೇ ಅಹಂ ಬೀಜ ಪ್ರದಾಪಿತ ಅಂತಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನನ್ನಿಂದಲೇ ಬಂದಿರುವಂತದ್ದು, ನಾನೇ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ತಂದೆ ಅಂತ. ತಾಯಿ ಕೂಡ ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಗರ್ಭೋದಕಶಾಹಿ ವಿಷ್ಣುವಾಗಿ ಒಂದು ಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಹಾಯ ಇಲ್ಲದೆ ಸ್ವತಃ ಅವನ ಹೊಕ್ಕಳ ಬಳ್ಳಿಯಿಂದ ತಾವರೆಯಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಬರ್ತಾನೆ. ಹಾಗೆ ಅವನು ತಾಯಿ ಕೂಡ ಅವನೇ. ಮತ್ತೆ ಆಧಾರ ಮತ್ತು ಪಿತಾಮಹ, ಎಲ್ಲ ಸೃಷ್ಟಿಗೂ ಮೂಲ ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮ ಪುರುಷ. ಮತ್ತೆ ಅವನು ಪಿತಾಮಹ ಅಂದ್ರೆ ಅಜ್ಜನಿಗೆ ಅಜ್ಜ. ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ ಆದ್ರೆ ಅವನು ನಮಗೆ ತಾತ ಅಂದ್ರೆ ಅಜ್ಜ ಆದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಜ್ಜನಿಗೆ ಅಜ್ಜ ಕೃಷ್ಣ. ಅವನು ಬ್ರಹ್ಮ ಬಂದಿರುವಂತದ್ದು ಗರ್ಭೋದಕಶಾಹಿ ವಿಷ್ಣುವಿನಿಂದ, ಗರ್ಭೋದಕಶಾಹಿ ವಿಷ್ಣು ಬಂದಿರುವಂತದ್ದು ಕಾರಣೋದಕಶಾಹಿ ವಿಷ್ಣುವಿನ ವಿಸ್ತರಣೆ. ಹೀಗೆ ನಾವು ಒಂದರಿಂದ ಒಂದು ಹೋಗ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಮೂಲದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತದ್ದು ಕೃಷ್ಣ. ಹೀಗೆ ಅವನು ಪಿತಾಮಹ. ಮತ್ತೆ ನಾನು ಜ್ಞಾನದ ಗುರಿ, ಅಂದ್ರೆ ವೇದಗಳು ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಆ ವೇದಗಳ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ, ಅದು ವೇದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಜ್ಞಾನ. ಅದರ ಮೂಲ ಗುರಿ ಏನು, ಅದರಲ್ಲಿ ವೇದಗಳ ಮೂಲಕ ನಾವು ಏನನ್ನ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನನ್ನ ತಿಳಿಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಆ ವೇದಗಳ ಮೂಲಕ ನಾವು ಭಗವಂತನನ್ನ
ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತದ್ದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಅವನನ್ನ ತೃಪ್ತಿಪಡಿಸುವಂತದ್ದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಅವನ ಜೊತೆ ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧವನ್ನ ಏನ್ ತಿಳ್ಕೊತೀವಿ ಅದೇ ಜ್ಞಾನದ ಗುರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಪವಿತ್ರೀಕರಿಸುವವನು ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತ ಅವನು ಭಕ್ತರನ್ನ ಯಾರು ಅವನ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಎಲ್ಲ ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಪಾಪ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅವರೆಲ್ಲರ ಒಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಭಗವಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾನೆ 18ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ, ಸರ್ವಧರ್ಮಾನ್ ಪರಿತ್ಯಜ್ಯ ಮಾಮೇಕಂ ಶರಣಂ ವ್ರಜ ಅಹಂ ತ್ವಾ ಸರ್ವ ಪಾಪೇಭ್ಯೋ ಮೋಕ್ಷಯಿಷ್ಯಾಮಿ ಮಾ ಶುಚಃ. ಅಹಂ ತ್ವಾ ಸರ್ವ ಪಾಪೇಭ್ಯೋ ಅಂದ್ರೆ ನಾನ್ ನಿನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಪಾಪಗಳನ್ನ ನಾಶ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನೀನ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಡ, ನೀನ್ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನನಗೆ ಶರಣಾದ್ರೆ ಸಾಕು, ನನ್ನ ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನೀನ್ ತೊಡಗಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಹೀಗೆ ಅವನು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಹಿಂದಿನ ಪಾಪ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು ಏನಿದೆ ಅವೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಪವಿತ್ರೀಕರಿಸುವವನು, ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾಶ ಮಾಡುವಂತವನು. ಮತ್ತೆ ಓಂಕಾರ, ನಾನೇ ಓಂಕಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಓಂಕಾರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ಒಂದು ನಿರಾಕಾರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅವನನ್ನ ಕರೆಯುವಂಥದ್ದು. ಅಂದ್ರೆ ಓಂಕಾರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನನ್ನೇ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವನ್ನ ಕರೆಯುವಂಥದ್ದು. ಹೇಗೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ, ಕೃಷ್ಣ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಮ್ಗೆ ಅದು ಕೃಷ್ಣನ ಒಂದು ರೂಪ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಓಂಕಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅದು ಭಗವಂತನನ್ನ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕರೆಯುವಂಥದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಓ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನೆ, ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದನೋ ಅವನು, ಅಂದ್ರೆ ಅವನ ಹೆಸರನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅವನ ಒಂದು ಮಹಿಮೆಗಳನ್ನ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ಆ ರೀತಿ ಓಂಕಾರ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಮತ್ತೆ ನಾನೇ ಋಕ್ ಸಾಮ ಮತ್ತು ಯಜುರ್ವೇದಗಳು, ಎಲ್ಲಾ ವೇದಗಳು ಕೂಡ ಸ್ವತಃ ಕೃಷ್ಣ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಎಲ್ಲ ವೇದಗಳು ಭಗವಂತನ ಉಸಿರಿನಿಂದ ಬಂದಂಥದ್ದು. ಸ್ವತಃ ಇದೆಲ್ಲದರ ಮೂಲ ಕೃಷ್ಣನೇ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ವೇದಗಳು ಮನುಷ್ಯರು ರಚಿಸಿರುವಂತದ್ದಲ್ಲ, ಅದು ಭಗವಂತ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಪಿತಾಹಂ ಅಸ್ಯ ಜಗತ್ತು ಮಾತಾ ದಾತಾ ಪಿತಾಮಹ ವೇದ್ಯಂ ಪವಿತ್ರಂ ಓಂಕಾರ ಋಕ್ಸಾಮ ಯಜುರೇವಚ. ಇದನ್ನೇ ನಾವೀಗ ಓದಿದ್ವಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಗತಿರ್ಭಾರ್ತ ಪ್ರಭು ಸಾಕ್ಷಿ ನಿವಾಸ ಶರಣಂ ಸುಹೃತ್ ಪ್ರಭವಃ ಪ್ರಲಯಃ ಸ್ಥಾನಂ ನಿಧಾನಂ ಬೀಜಂ ಅವ್ಯಯಂ. ನಾನೇ ಗುರಿಯು, ನಾನೇ ಪೋಷಿಸುವವನು, ನಾನೇ ಯಜಮಾನನು, ನಾನೇ ಸಾಕ್ಷಿ, ನಾನೇ ನಿವಾಸ, ನಾನೇ ಆಶ್ರಯ, ನಾನೇ ಅತ್ಯಂತ ಆಪ್ತ ಗೆಳೆಯ, ನಾನೇ ಸೃಷ್ಟಿ, ನಾನೇ ಪ್ರಳಯ, ನಾನೇ ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಆಧಾರ, ನಾನೇ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ತಾಣ, ನಾನೇ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಬೀಜ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಅವನ ರಹಸ್ಯಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಕೃಷ್ಣ ಅವನು ಪರಮಾತ್ಮ, ಅವನು ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನೇ ಗುರಿ. ಭಕ್ತರ ಜೀವನದ ಮೂಲ ಗುರಿ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನನ್ನ ಹೊಂದುವಂಥದ್ದು, ಅವರ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗುವಂಥದ್ದು, ಅವನನ್ನ ತೃಪ್ತಿಪಡಿಸುವಂಥದ್ದು. ಆ ರೀತಿ ಭಗವಂತ ಅವನು ಭಕ್ತರ ಗುರಿಯಾಗಿರ್ತಾನೆ. ಮತ್ತೆ ನಾನೇ ಪೋಷಿಸುವವನು. ನಾವಿಲ್ಲಿ ಈ ಸೃಷ್ಟಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರಿರ್ಲಿ ಅಭಕ್ತರಿರ್ಲಿ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತನೇ ಪೋಷಿಸುವವನು. ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ನಾಸ್ತಿಕ ಇರ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ರಾಕ್ಷಸ ಇರ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಸಮಾನ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ತಿಳಿಬಹುದು. ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಯಾರಿಗೂ ಒಂದು ಭೇದ ಭಾವ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು, ಗಾಳಿ, ನೀರು ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಅವನು ಸಮಾನವಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಕೂಡ ಅವನು ಪೋಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ನಾನೇ ಯಜಮಾನ ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತ, ಬರ್ತ ಅಂದ್ರೆ ಯಜಮಾನ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರುವಂತವನು, ಎಲ್ಲರನ್ನು ಕೂಡ ಒಂದು ಪಾಲನೆ ಮಾಡುವನು, ಅದು ಭಗವಂತನೇ. ನಾನೇ ಸಾಕ್ಷಿ, ಎಲ್ಲರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮ, ಅವನು ಪರಮಾತ್ಮನಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಉಪದೃಷ್ಟ ಹನುಮಂತ ಅಂತಾರೆ. ಉಪದೃಷ್ಟ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವನು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಾಕ್ಷಿ ರೂಪವಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ನಾವ್ ಏನನ್ನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ನಾವ್ ಯಾರಿಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮೋಸ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಯಾರಾದ್ರೂ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಎಷ್ಟೇ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ಬೋದು, ಆದ್ರೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಮುಂದೆ ನಾವ್ ಏನು ಹೇಳೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾವ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗಿರೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಅವನು ಸದಾ ಕಾಲ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ, ಉಪದೃಷ್ಟನಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ನಾನೇ ನಿವಾಸ ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತ ಅವನೇ ಭಕ್ತರ ನಿವಾಸ. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಭಗವಂತರ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅದು ಭಕ್ತರ ನಿವಾಸ, ಅಂದ್ರೆ ಅವನಿರುವಂತಹ ಜಾಗ. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಆ ಭಗವಂತ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೋ ನಾವು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿರ್ತೀವಿ, ಅವನ ಮಕ್ಕಳಾದ ಕಾರಣ ಭಗವಂತ ನಮ್ಮ ನಿಜವಾದ ಧಾಮ, ಅವನು ನಮ್ಮ ನಿವಾಸ. ನಾನೇ ಆಶ್ರಯ ಅಂದ್ರೆ ನಾನೇ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಅವರು ಕೆಟ್ಟವ್ರಿರ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯವ್ರಿರ್ಲಿ, ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಪಾಪ ಮಾಡಿರ್ಲಿ ಪುಣ್ಯ ಮಾಡಿರ್ಲಿ, ಅವರು ರಾಕ್ಷಸರಿ ಇರಲಿ ಅಥವಾ ಭಕ್ತರೇ ಇರ್ಲಿ, ಊರ್ಧ್ವ ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ, ಅದೋ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಈ ರಾಕ್ಷಸರಿಗೆ, ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಆಶ್ರಯ ಕೊಡ್ತಿರುವಂತವನು ಸ್ವತಃ ಭಗವಂತನೇ. ಅಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ಥಾನ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಉಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಜಾಗವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಕೂಡ ಸ್ವತಃ ಕೃಷ್ಣನೇ, ಆಶ್ರಯದಾತ. ಮತ್ತೆ ನಾನೇ ಅತ್ಯಂತ ಆಪ್ತ ಗೆಳೆಯ, ನಾನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಆಪ್ತ ಗೆಳೆಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಆದ್ರೆ ಆಪ್ತ ಗೆಳೆಯ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವನು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಜೀವಾತ್ಮ, ಅದು
ಯಾವುದೇ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ಲಿ, ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಒಂದು ಉನ್ನತಿಯನ್ನೇ ಬಯಸ್ತಾನೆ. ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವನು ಎಲ್ಲರ ಉನ್ನತಿಯನ್ನ ಬಯಸ್ತಾನೆ. ಅವ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ 11ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ, ನೀನು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಯಾರು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುಂದೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ರಾಜ ಆದವನು ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ದವನ್ಗೆ ಮರಣದಂಡನೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವನ ಮೇಲೆ ಅವನಿಗೆ ಕರುಣೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ನಾವು ಅರೆ ಮರಣದಂಡನೆ ಕರುಣೆ ಆಗತ್ತಾ ಅಂತ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಒಂದು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮರಣದಂಡನೆ ಅದು ಕರುಣೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರನ್ನಾದ್ರೂ ಕೊಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಮರಣದಂಡನೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆ ರೀತಿ ಅವನಿಗೆ ಮರಣದಂಡನೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವನು ಇನ್ನೊಂದು ಜನ್ಮ ಪಡಿತಾನೆ. ಆ ಇನ್ನೊಂದು ಜನ್ಮ ಪಡೆದಾಗ ಅವನಿಗೆ ಸಾವಿದೆ. ಅವನು ಯಾರನ್ನ ಕೊಂದ ಅವರಿಂದ ಅವನು ಸಾಯ್ತಾನೆ. ಆದ್ರೆ ಈ ಏನಂತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು ಬರೀ ತಪ್ಪಿಗೆ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷೆ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಬಡ್ಡಿ ಚಕ್ರಬಡ್ಡಿ ಸಮೇತ ಅವನು ಪಡ್ಕೋತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಅದು ಅದರ ಪಾಪದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಾರ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ರಾಜ ಅವನಿಗೆ ಮರಣದಂಡನೆಯನ್ನ ವಿಧಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ. ಹೀಗೆ ಭಗವಂತ ಅವನು ಕೂಡ ಆಪ್ತ ಗೆಳೆಯ, ಯಾರು ರಾಕ್ಷಸರಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಅವನಿಗೆ ಕರುಣೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಆ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ, ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಜೀವಾತ್ಮಗಳು. ಅಂದ್ರೆ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನೀನ್ ನೋಡ್ತಿರುವಂತಹ ದೇಹಗಳು ಅಲ್ಲ. ನೀನ್ ಈ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನೆಲ್ಲ ಈ ದೇಹಗಳಿಂದ ಅವರನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಮೋಕ್ಷವನ್ನ ಕೊಡುವ ಮೂಲಕ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀಯ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಇನ್ನಷ್ಟು ಮತ್ತಷ್ಟು ಪಾಪ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗೋದನ್ನ ನೀನು ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದೀಯ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಭಗವಂತ ಅವನು ಕೆಟ್ಟವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಅವನು ಆಪ್ತ ಗೆಳೆಯ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಅವನು ಒಳ್ಳೇದನ್ನೇ ಬಯಸ್ತಾನೆ. ಮತ್ತೆ ನಾನೇ ಸೃಷ್ಟಿ, ನಾನು ಎಲ್ಲ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಮೂಲ, ಮತ್ತೆ ನಾನೇ ಪ್ರಳಯ, ಅವನ ಸಂಕಲ್ಪದಿಂದ ಸೃಷ್ಟಿ ಸ್ಥಿತಿ ಲಯಗಳು ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ. ನಾನೇ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಆಧಾರ, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಭಗವಂತನೇ ಸ್ವತಃ ಆಧಾರ, ಮತ್ತೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಸ್ಥಾನ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನೋಡಿದ್ವಿ ಈ ಸೃಷ್ಟಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬ್ರಹ್ಮನ ಒಂದು ಕಲ್ಪಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಅದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಲೀನವಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಅದರೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಹೋಗಿ ಸೇರುವಂತದ್ದು ಸ್ವತಃ ಅದು ಭಗವಂತನಲ್ಲಿಯೇ. ಮತ್ತೆ ನಾನೇ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಬೀಜ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ನಾವು ವಿಭಿನ್ನ ಅಂಶಗಳು, ಅವನ ಒಂದು ಅಂಶ. ಆದ ಕಾರಣ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮೂಲತಃ ಬಂದಿರುವಂತದ್ದು ಸ್ವತಃ ಕೃಷ್ಣನಿಂದ. ಆದ ಕಾರಣ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ನಾನೇ ಶಾಶ್ವತ ಬೀಜ. ಅರ್ಜುನನೇ, ನಾನೇ ಶಾಖವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೇನೆ, ನಾನೇ ಮಳೆಯನ್ನು ತಡೆ ಹಿಡಿಯುತ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ಕಳುಹಿಸುತ್ತೇನೆ. ನಾನೇ ಅಮೃತ, ನಾನು ಮೃತ್ಯು, ಚೇತನ ಮತ್ತು ಜಡವಸ್ತು ಎರಡೂ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಇವೆ. ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಮೂಲ ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮಪುರುಷ ಭಗವಂತ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ವೇದಗಳನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ ಸೋಮರಸವನ್ನು ಪಾನ ಮಾಡಿ ಸ್ವರ್ಗ ಲೋಕಗಳನ್ನು ಅರಸುವವರು ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ನನ್ನನ್ನು ಪೂಜಿಸುತ್ತಾರೆ. ಪಾಪ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ ಪರಿಶುದ್ಧರಾಗಿ ಅವರು ಪುಣ್ಯ ಸ್ವರ್ಗ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವರ್ಗ ಸುಖಗಳನ್ನು ಸವಿಯುತ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಯಾರು ಪುಣ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕರ್ಮಕಾಂಡಗಳು ಅಂದ್ರೆ ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಪುಣ್ಯ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿರುವಂತವ್ರು, ಅಂದ್ರೆ ದಾನ ಧರ್ಮಗಳನ್ನ ಮಾಡುವಂತವ್ರು, ತಪಸ್ಸನ್ನ ಮಾಡುವಂತವ್ರು, ಮತ್ತೆ ಯಾಗ ಯಜ್ಞಗಳನ್ನ ಮಾಡುವಂತವ್ರು, ಅದರಿಂದ ಅವರು ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಪುಣ್ಯವನ್ನ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಅವರು ಆ ಪುಣ್ಯವನ್ನ ಅವರು ಅದನ್ನ ಅನುಭವಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಊರ್ಧ್ವ ಲೋಕಗಳಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವರ್ಗ ಲೋಕಗಳಿಗೆ ಅವರು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸೋಮರಸವನ್ನು ಪಾನ ಮಾಡಿ, ಸೋಮರಸ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿರುವಂತದ್ದು ಮದ್ಯಪಾನ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಒಂದು ಪಾನೀಯ, ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ನೀಡುವಂತಹ ಪಾನೀಯ. ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವರ್ಗ ಲೋಕದ ಜನರು ಬಳಸುವಂತದ್ದು. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಭೋಗ ಮಾಡುವಂತಹ ಇಚ್ಛೆ ಇರುವಂತವ್ರು, ಈಗ ನಾವ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು 10 ಜಾಮೂನ್ ತಿನ್ನುವವರಿಗೆ ನಮ್ಗೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಅನ್ನೊಂದು ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಲ್ಲಿ 10,000 ಜಾಮೂನ್ ತಿನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಅವರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಒಂದು ಭೋಗ ಅನುಭವಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಇದು ಹೇಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಎಷ್ಟು ಹಣ ಇರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಹಣ ಖರ್ಚಾಗುವವರೆಗೂ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ವರ್ಲ್ಡ್ ಟೂರ್ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ನಮ್ಮ ಹಣ ಖಾಲಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಮನೆಗೆ ವಾಪಸ್ ಆಗ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದೇ ರೀತಿ ಪುಣ್ಯ ಅದು ಕಳೆದ ನಂತರ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಈ ಭೂಮಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಅವರು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು. ಹೀಗೆ ಅವರು ಸ್ವರ್ಗಲೋಕದ ಅಪಾರವಾದ ಇಂದ್ರಿಯ ಭೋಗವನ್ನು ಸವಿದು ತಮ್ಮ ಪುಣ್ಯ ಕಾರ್ಯಗಳ ಫಲಗಳು ಕ್ಷಯಿಸಿದ ನಂತರ ಈ ಮರ್ತ್ಯ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿರುಗುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ 3 ವೇದಗಳ ತತ್ವಗಳ ಅನುಸರಣೆ ಇಂದ ಇಂದ್ರಿಯ ಸುಖವನ್ನಷ್ಟೇ ಅರಸುವವರು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಹುಟ್ಟಿ ಸಾಯುವುದನ್ನಷ್ಟೇ ಸಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ. ಪುಣ್ಯ ಮಾಡಿ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವರ್ಗ ಸುಖವನ್ನ ಅನುಭವಿಸ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ
ಜನ್ಮ ಮೃತ್ಯು ಜರಾವ್ಯಾಧಿ ಅದನ್ನ ದುಃಖ ಅಂತ ತಿಳಿದಿರ ಅದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಅನುಭವಿಸ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಅವರು ಹುಟ್ಟಿ ಸಾಯ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪುಣ್ಯವನ್ನ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡೋದ್ರ ಮಹತ್ವ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ದಾನ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ, ತಪಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ, ಯಜ್ಞ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನನ್ನ ಸಾಧಿಸಿದ್ವಿ? ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋದ್ವಿ, ಇಂದ್ರಿಯ ಸುಖವನ್ನ ಇನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಆದ್ವಿ. ಅನನ್ಯಾಶ್ಚಿಂತಯಂತೋ ಮಾಂ ಯೇ ಜನಾ ಪರ್ಯುಪಾಸತೆ ತೇಷಾಂ ನಿತ್ಯಾಭಿಯುಕ್ತಾನಾಂ ಯೋಗಕ್ಷೇಮಂ ವಹಾಮ್ಯಹಂ. ಅನ್ಯ ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಒಂದೇ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ಪೂಜಿಸುತ್ತಾ ನನ್ನ ದಿವ್ಯ ರೂಪವನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸುವವರು ಯಾರೋ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಇಲ್ಲದ್ದನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ಇರುವುದನ್ನು ಕಾಪಾಡುತ್ತೇನೆ. ದೇವತೆಗಳನ್ನ ಅರಸಿ ಹೋಗುವಂತವ್ರು ಅಥವಾ ದೇವತೆಗಳ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಂತವ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲ ಮಾತ್ರನೇ ಅಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಅವರು ಹಿಂದಿರುಗ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತರು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಎಂತಹ ಒಂದು ವರಗಳನ್ನ ಪಡ್ಕೋತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅನ್ಯ ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏಕಚಿತ್ತ ಭಕ್ತಿ ಅಂತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ಅನನ್ಯ ಭಕ್ತಿಯನ್ನ ಮಾಡುವಂತವ್ರು ಅಂತವ್ರು ಒಂದೇ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಭಗವಂತನನ್ನ ಜೀವನದ ಗುರಿಯನ್ನಾಗಿಸ್ಕೊಂಡು, ಅಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಭಗವಂತ ಅವನು ಎಲ್ಲದರ ಮೂಲ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಏನನ್ನೆಲ್ಲ ಸಂತೋಷ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಥವಾ ಯಾರನ್ನೆಲ್ಲ ನನ್ನವರು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಅಶಾಶ್ವತವಾದದ್ದು. ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ದಿನ ದುಃಖಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಅದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ನಿಜವಾದ ಒಂದು ಕ್ಷೇಮ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು, ನನ್ನ ನಿಜವಾದ ಒಂದು ಉನ್ನತಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅದು ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಂತಹ ಭಕ್ತರು ಯಾರಿರ್ತಾರೆ ಅವರು ಭಗವಂತನನ್ನ ಸದಾ ಧ್ಯಾನಿಸ್ತಾರೆ. ಅಂತವರಿಗೆ ಭಗವಂತ ಇಲ್ಲದನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ಇರುವುದನ್ನು ಕಾಪಾಡುತ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಯೋಗಕ್ಷೇಮ ವಹಾಮ್ಯಹಂ ಅಂದ್ರೆ ಯೋಗ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದು ಲೈಫ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೇಳುವಂತದ್ದು. ಯೋಗ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಭಗವಂತನ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಬರುವಂತದ್ದು. ಭಗವಂತನ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಕ್ಷೇಮಂ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ನಮ್ಮನ್ನ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತಾನೆ. ಆ ಎಲ್ಲಾ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅದು ಸ್ವತಃ ಭಗವಂತನದೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಧ್ರುವ ಮಹಾರಾಜ ಅವನು ಭೌತಿಕವಾದದ್ದನ್ನ ಇಚ್ಛಿಸಿ ಒಂದು ತಪಸ್ಸನ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆದ್ರೆ ಅವನು ದೇವತೆಗಳನ್ನ ಕುರಿತು ಮಾಡುವಂತಹ ತಪಸ್ಸಲ್ಲ, ಅದು ಸ್ವತಃ ಕೃಷ್ಣನನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ವಿಷ್ಣುವನ ಕುರಿತು ಅವನು ತಪಸ್ಸನ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆಮೇಲೆ ಮಹಾವಿಷ್ಣು ಅವನಿಗೆ ಇಲ್ಲದ್ದನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಚಿಕ್ಕ ಮಗು, 5 ವರ್ಷದ ಮಗು ಇರ್ತಾನೆ, ಅವನಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ತಪಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ಗುರುವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ನಾರದರ ಮೂಲಕ ಅವನು ತಿಳ್ಕೊತಾನೆ ಹೇಗೆ ತಪಸ್ಸನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ. ನಂತರ ಅವನಿಗೆ ಗುರು ಅವನು ಸಿಕ್ಕ ಮೇಲೆ ಭಗವಂತ ಕೂಡ ಸಿಗ್ತಾನೆ. ಭಗವಂತ ಸಿಕ್ಕಾಗ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಾನು ಏನನ್ನ ಕೇಳ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದೆ ಅದು ತುಂಬಾ ಅಲ್ಪವಾದದ್ದು, ನಾನು ಏನನ್ನ ಬಯಸಿ ಬಂದೆ ಅದು ತೀರಾ ಅಂತಹ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಟು ನಾನು ನಿನ್ನ ಭಕ್ತಿನ ಮಾಡಬಾರ್ದಿತ್ತು ಅಂತ ಅವನು ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಡ್ತಾನೆ. ಆಗ ಭಗವಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅವನಿಗೆ ಆ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿಯೇ ತಂದೆಯ ಒಂದು ರಾಜ್ಯ ಅವನಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅವನು ಈ ರಾಜ್ಯ ಅಲ್ದಿರ ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಧ್ರುವ ಮಹಾರಾಜ ಅವನು ಧ್ರುವ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಭಗವಂತ ಅವನು ಇಲ್ಲದನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಮತ್ತೆ ಇರುವುದನ್ನು ಕೂಡ ಅವನು ಸ್ವತಃ ಕಾಪಾಡ್ತಾನೆ ಅವನ ಭಕ್ತರನ್ನ ಅಂತ. ನಾನೊಬ್ಬನೇ ಎಲ್ಲಾ ಯಜ್ಞಗಳ ಭೋಕ್ತಾರನು ಮತ್ತು ಯಜಮಾನನು, ಆದ್ದರಿಂದ ನನ್ನ ನಿಜವಾದ ದಿವ್ಯ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಗುರುತಿಸದವರು ಪತನ ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತ ಎಲ್ಲ ಯಜ್ಞಗಳ ಭೋಕ್ತಾರ, ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ ಯಾಗ ಯಜ್ಞಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಹೋಗಿ ಸೇರುವಂತದ್ದು ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ. ಮತ್ತೆ ಅವನು ಯಜಮಾನ, ಎಲ್ಲದರ ಒಡೆಯ. ಮತ್ತೆ ಆದುದರಿಂದ ನನ್ನ ನಿಜವಾದ ದಿವ್ಯ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಗುರುತಿಸದವರು, ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಯಾರು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಅಂತವರು ಪತನ ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ. ಪತನ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಅಂತವ್ರು ಈ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಹುಟ್ಟಿ ಸಾಯೋದನ್ನು ಅಷ್ಟನ್ನೇ ಪಡ್ಕೋತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತ ಅವನು ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮ ಪುರುಷ, ಅವನೇ ಮೂಲ, ಎಲ್ಲದರ ಒಂದು ಮೂಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಯಾರು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಅಂತವ್ರು ಈ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿಯೇ, ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಆತ್ಮ ಅದು ಇಲ್ಲಿಯೇ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಹಗಳನ್ನ, ಆ ದೇಹಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಯಾತನೆಗಳನ್ನ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಣ್ಣು ಮಾರುವಂತವಳು, ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಿರುವಂತದ್ದು ಹಣ್ಣು ಮಾರುವಂತವಳು ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಬಾಟಾ ಸಿಸ್ಟಮ್ ತರ, ಯಾರಾದ್ರೂ ಏನಾದ್ರೂ ಕೊಟ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಹಣ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಸ್ತುವನ್ನ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ರು, ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವಳು ಬುಟ್ಟಿ ತುಂಬಾ ಹಣ್ಣನ್ನ ತಂದಿರ್ತಾಳೆ. ಕೃಷ್ಣ ಹಣ್ಣನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನ ಅವಳಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಅವನು ಪುಟ್ಟ ಪುಟ್ಟ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಆ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನ ತರ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕೈಯಿಂದ ಅದು ಸೋರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಕೊನೆಗೆ 1-2 ಧಾನ್ಯಗಳು ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ತೋರಿಸಿ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ನನಗೆ ಹಣ್ಣು ಬೇಕು ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ಆ ಹಣ್ಣು ಮಾರುವವಳಿಗೆ ಕೃಷ್ಣನ ಮೇಲೆ
ಅಪಾರವಾದ ಪ್ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅವಳು ಅವನನ್ನ ನೋಡಿ ಅವನಿಂದ ಆಕರ್ಷಿತಳಾಗಿ ಅವನನ್ನ ತನ್ನ ಮಗು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ತೊಡೆ ಮೇಲೆ ಕೂರಿಸಿಕೊಂಡು ಮುದ್ದು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅವಳಿಗೆ ಆಸೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟೇನೆ ಅವಳು ಬಯಸ್ತಾ ಇರ್ತಾಳೆ. ಅವಳು ಅಷ್ಟೇ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಅವನಿಗೆ ಹಣ್ಣನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಅವಳು ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ನೀನ್ ನನ್ನ ತೊಡೆ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಪಡ್ತಾಳೆ. ಆಮೇಲೆ ಮುದ್ದು ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ತಾಳೆ. ಆಮೇಲೆ ಅವಳು ಆ ಬುಟ್ಟಿನ ತಗೊಂಡು ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾಳೆ. ಮನೆಗೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಆ ಬುಟ್ಟಿ ತುಂಬಾ ವಜ್ರ ವೈಡೂರ್ಯ ಮತ್ತೆ ರತ್ನಗಳು ಮುತ್ತು ಅದೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ಅವಳಿಗೆ ಬೇಸರ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಕೃಷ್ಣನಿಂದ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನ ಬಯಸ್ತೆ, ಕೃಷ್ಣ ಯಾಕೆ ವ್ಯವಹಾರಿಕವಾಗಿ ನನ್ಗೆ ಈ ಭೌತಿಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಭಕ್ತರು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಭಗವಂತನ ಮೇಲೆ ಅಪಾರವಾದ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನ ಹೊಂದಿರ್ತಾರೆ. If one offers me with love and devotion a leaf, flower, a fruit or water, I will accept it. ಯಾರು ಏನನ್ನೇ ಕೊಡಲಿ, ಅಲ್ಲಿ ಅವನು ಏನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅದೆಲ್ಲ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸೇರಿದು. ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಿಂದ ಅವನೇನು ಅದರಿಂದ ಅವನ ಹತ್ರ ಏನು ಹೆಚ್ಚಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅವನಿಗೆ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅದ್ರ ಹಿಂದೆ ನಾವು ಅವನ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಭಾವ, ಒಂದು ಪ್ರೀತಿ, ಅದನ್ನ ಮಾತ್ರನೇ ಅವನು ನಮ್ಮಿಂದ ಬಯಸ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಪತ್ರಂ ಪುಷ್ಪಂ ಫಲಂ ತೋಯಂ ಯೋ ಮೇ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಪ್ರಯಚ್ಛತಿ ತದಹಂ ಭಕ್ತಿ ಉಪಾಹೃತಂ ಅಶ್ನಾಮಿ ಪ್ರಯತಾತ್ಮನಃ. ಯಾರಾದರೂ ನನಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಭಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಒಂದು ಎಲೆ, ಒಂದು ಹೂವು, ಒಂದು ಹಣ್ಣು ಅಥವಾ ಒಂದಿಷ್ಟು ನೀರನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿದರೆ ನಾನು ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತೇನೆ. ಭಗವಂತ ಅವನು ಏನು ಭೋಗವನ್ನೇ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. 108 ಬಗೆಯ ತಿಂಡಿಗಳು ನಮಗೆ ಮಾಡೋದಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಭಗವಂತ ನಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಶಕ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ನೀಡಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ಯಾರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಇದೆಯೋ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿಯೇ ಭಗವಂತನನ್ನ ತೃಪ್ತಿಪಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ನೀ ಏನನ್ನೇ ಕೊಡು, ನನಗೆ ಅದನ್ನ ಅರ್ಪಿಸುವಾಗ ಆ ಪ್ರೀತಿ ಅನ್ನೋದು, ಭಾವ ಅನ್ನೋದು ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಭಗವಂತ ಅದನ್ನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಯತ್ ಕರೋಷಿ ಯದಶ್ನಾಸಿ ಯಜ್ಜುಹೋಷಿ ದದಾಸಿ ಯತ್ ತಪಸ್ಯಸಿ ಕೌಂತೇಯ ತತ್ ಕುರುಷ್ವಾ ಮದರ್ಪಣಂ. ಕುಂತಿಯ ಮಗನಾದ ಅರ್ಜುನನೇ, ನೀನು ಏನನ್ನೇ ಮಾಡು, ಏನನ್ನೇ ಭುಂಜಿಸು, ಏನನ್ನೇ ಅರ್ಪಿಸು ಅಥವಾ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡು. ನೀನು ಯಾವುದೇ ತಪಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡು, ಅದನ್ನು ನನಗೆ ಕಾಣಿಕೆಯಾಗಿ ಅರ್ಪಿಸು. ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಊಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಏನನ್ನೇ ಮಾಡು. ನಾವು ಕೆಲಸ ಹೊಟ್ಟೆಪಾಡಿಗಾಗಿ ಏನಾದ್ರೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮತ್ತೆ ಏನಾದ್ರೂ ಆಹಾರವನ್ನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಥವಾ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ದಾನ ಧರ್ಮಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಥವಾ ತಪಸ್ಸುಗಳನ್ನೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆದ್ರೆ ಭಗವಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀನು ನನಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡು, ನನಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡು. ಆ ರೀತಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನೀನ್ ನನ್ನನ್ನೇ ಪಡ್ಕೋತೀಯ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಭಗವಂತನ ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಬೇಕು, ಭಗವಂತನ ನೈವೇದ್ಯ ಪ್ರಸಾದಗಳನ್ನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ನಾವು ಯಾವುದೇ ದಾನವನ್ನಾಗಿ ಕೊಟ್ಟರು ಕೂಡ ಅಥವಾ ತಪಸ್ಸನ್ನೇ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದು ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಕುರಿತಾಗಿ ಇರಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಅವನ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಆ ರೀತಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಕಾಣಿಕೆಯಾಗಿ ನನಗೆ ಅರ್ಪಿಸು. ಆ ರೀತಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಭಗವಂತನನ್ನ ಹೊಂದಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀನು ಕರ್ಮ ಬಂಧನದಿಂದ ಮತ್ತು ಅದರ ಶುಭಾಶುಭ ಫಲಗಳಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದುತ್ತೀಯೆ. ಈ ತ್ಯಾಗ ತತ್ವದಿಂದ ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸು ನನ್ನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿ ನೀನು ಮುಕ್ತನಾಗುತ್ತೀಯೇ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬರುತ್ತೀಯೇ. ಇದು ಅಕರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅಕರ್ಮದ ಅಕೌಂಟ್ ಹೇಗೆ ಓಪನ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ನೀನು ಕರ್ಮ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಾಕೋಬಾರ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀನು ತಿನ್ನುವ ಆಹಾರ ಅದು ನೈವೇದ್ಯ ಪ್ರಸಾದ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ನೀನು ಮಾಡುವಂತಹ ಕೆಲಸ ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತಿ ಕಾರ್ಯ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ನೀನು ಮಾಡುವಂತಹ ದಾನ ಧರ್ಮಗಳು ಭಗವಂತನ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕಾಗಿ ಅಥವಾ ಭಕ್ತರ ಒಂದು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ವೈಷ್ಣವರು ಅವರಿಗಾಗಿ ದಾನಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ನೀನು ಏನನ್ನೇ ಮಾಡಿದ್ರು, ಎಂತಹ ತಪಸ್ಸನ್ನೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ, ಯಾಗ ಯಜ್ಞಗಳನ್ನೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಭಗವಂತನನ್ನ ಕುರಿತಾಗಿಯೇ ಇರ್ಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಲಾಭ ಅಂತಲ್ಲ, ನೀನ್ ಆತರ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಏನೋ ಸಿಕ್ತು ಅಂತಲ್ಲ, ಅದ್ರಿಂದ ನಿನಗೆ ಲಾಭ. ಯಾವ ರೀತಿ ಲಾಭ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಕರ್ಮ ಬಂಧನ ನಿನ್ಗೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ನಿನಗೆ ಶುಭಾಶುಭ ಫಲಗಳಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದುತ್ತೀಯ. ಅಂದ್ರೆ ನೀನು ಪಾಪ ಪುಣ್ಯಗಳು ಏನ್ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತೀಯ ಆ ಅಕೌಂಟ್ಗಳನ್ನ ಝೀರೋ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀನು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಈ ತ್ಯಾಗ ತತ್ವದಿಂದ ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸು ನನ್ನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ನೀನು ಸದಾ ನನಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀಯ. ನಾವು ಇಂದಿನ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ 8ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಭಗವಂತನಿಗಾಗಿ ಭಕ್ತಿ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗುವ ಮೂಲಕ ನಾವು ಇಡೀ ಜೀವನವನ್ನು ಕಳೆದ್ರೆ ಮಾತ್ರನೇ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಅವನ ನೆನಪಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಈ ರೀತಿ ಭಗವಂತನಿಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಅವನ ಜೊತೆ ಒಂದು ಸಂಬಂಧವನ್ನ ಏರ್ಪಡಿಸ್ಕೋತೀವಿ. ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ನಾವು ಮುಕ್ತಿಯನ್ನ ಹೊಂದುತ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಮತ್ತೆ ದೇಹತ್ಯಾಗದ ನಂತರ ಭಗವಂತನನ್ನ ಪಡಿತೀವಿ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸಮೋಹಂ ಸರ್ವಭೂತೇಷು ನಾಮೇ ದ್ವೇಷೋಸ್ತಿ ನಾ ಪ್ರಿಯಃ ಯೇ ಭಜಂತಿ ತು ಮಾಂ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಮಯಿ ತೇಷು ಚಾಪಿಹಂ. ನನಗೆ ಯಾರ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಅಸೂಯೆ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಯಾರ
ಪರವಾಗಿಯೂ ಪಕ್ಷಪಾತ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಎಲ್ಲರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿಯೂ ಸಮನಾಗಿ ಇರುತ್ತೇನೆ. ಆದರೆ ಯಾವಾತನು ನನ್ನ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡುವನೋ ಆತನು ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತನು, ನನ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ, ನಾನು ಅವನಿಗೆ ಸ್ನೇಹಿತ. ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಭಕ್ತಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅವಕಾಶಗಳು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅವನು ಸಮಾನವಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ರಾಕ್ಷಸ, ನಾಸ್ತಿಕ ಅಥವಾ ದ್ವೇಷಿಸುವಂತವನು, ಅಸೂಯೆ ಪಡುವಂತವನು, ಈ ರೀತಿ ಅವನು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ನೋಡೋದಿಲ್ಲ. ಭಕ್ತ ಯಾರು ಅಭಕ್ತ ಯಾರು ಅಂತ ನೋಡೋದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಸಮಾನ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಈ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ, ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸಮಾನವಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನಮಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಳಕು, ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಬೆಳಕು ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಾಳಿ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಗಾಳಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತಿಲ್ಲ. ನೀರು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅವನು ಏನೆಲ್ಲ ಒದಗಿಸ್ತಾನೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸಮಾನವಾಗಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಭಗವಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಜ್ಞಾನ, ಈ ವೇದ ಜ್ಞಾನ ಇರ್ಬೋದು, ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞಾನ ಇರ್ಬೋದು ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಸಮಾನವಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಆದ್ರೆ ಅದರ ಪ್ರಯೋಜನ ಯಾರು ಪಡಿತಾನೆ ಅವನು ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗ್ತಾನೆ. ಅದರ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಯಾರು ಪಡಿತಾನೆ ಅವನು ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗ್ತಾನೆ. ನಾವ್ ಅನ್ಕೋತೀವಿ ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದವನಿಗೆ ಭಗವಂತ ಸ್ವತಃ ಅವನ ಕಷ್ಟ ಸುಖಗಳನ್ನ ನೋಡ್ಕೋತಾನೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇತರರನ್ನ ಅವನು ದೇವತೆಗಳ ಒಂದು ಅಧೀನದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಬೇಕೋ ಅದನ್ನ ದೇವತೆಗಳನ್ನ ನೋಡ್ಕೋತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಅವನ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅವರ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನ ಮತ್ತೆ ಅವರನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನ ಸ್ವತಃ ಕೃಷ್ಣನೇ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆತನು ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಹೀಗೆ ಕೃಷ್ಣನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಮಾನನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಭಕ್ತರ ಕಡೆ ಪಕ್ಷಪಾತವನ್ನು ಹೊಂದುವುದು ಹೇಗೆ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಈಗ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಅದೇನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಸಮಾನವಾಗಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಆದ್ರೆ ಈಗ ಒಂದು ನದಿ ಹರಿತಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುವಂತವನು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಂದು ಲೋಟದ ನೀರ್ ಎತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವ್ನಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರಯೋಜನ, ಒಂದು ಬಿಂದಿಗೆ ಎತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರಯೋಜನ. ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಬ್ಬ ಡ್ಯಾಮ್ ಕಟ್ಟಿದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವನು ಅಷ್ಟೊಂದು ಪಡ್ಕೋತಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ನದಿ ಪಕ್ಷಪಾತ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಂತಲ್ಲ, ನದಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಮಾನವಾಗಿಯೇ ಇದೆ. ಅದರಿಂದ ಯಾರು ಅದನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆ ರೀತಿ ಒಂದು ಲಾಭಗಳನ್ನ ಪಡಿತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಭಗವಂತನು ಕೂಡ ಅವನು ಅಪಾರವಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಸಮಾನವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಆದ್ರೆ ಯಾರು ಭಕ್ತರಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಡ್ಯಾಮ್ ಕಟ್ಟಿ ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತಿ ಆ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಅವರು ಅದನ್ನ ಉಪಯೋಗ ಪಡ್ಕೋತಾರೆ ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ನಾವು ನೋಡೋರ್ಗೆ ಅದು ಪಕ್ಷಪಾತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಅಪಿ ಚೇತ್ಸು ದುರಾಚಾರೋ ಭಜತೆ ಮಾಂ ಅನನ್ಯಭಾಗ್ ಸಾಧುರೇವ ಸಾಮಂತವ್ಯಂ ಸಮ್ಯಕ್ ವ್ಯವಸ್ಥಿತೋ ಹಿ ಸಹ. ಯಾವನಾದರೂ ಅತ್ಯಂತ ಹೀನ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೂ ಆತನು ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದರೆ ಆತನನ್ನು ಸಾಧು ಎಂದೇ ಭಾವಿಸಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ ಆತನು ತನ್ನ ನಿರ್ಧಾರದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಎಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿನೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ನಾವು ಕೂಡ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಜನ್ಮಗಳು, ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಭುಪಾದರು, ನಾವ್ ಎಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ? ಈ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ. ಇದು ಅಶಾಶ್ವತ ದುಃಖಾಲಯ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಬ್ಬರನ್ನ ಹೇಳ್ಬೋದು ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ತುಂಬಾ ಕೆಟ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತ. ಅವನಿಗಿಂತ ನಾವೇನು ಒಳ್ಳೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಕೂಡ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಜೈಲಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಜೈಲಿಗೆ ಬಂದ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಒಬ್ಬ ಕಳ್ಳ, ಅವನು ತಾಯಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾನಂತೆ, ಅಮ್ಮ ನನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಇರಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡ್ದವನು ಮತ್ತೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನರನ್ನ ಹಿಂಸಿಸಿದವನು, ಬ್ಯಾಂಕ್ ದರೋಡೆ ಹೊಡೆದವನು ಅಂತವ್ರೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಅವರೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹಿಂಸೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನನ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇರಕ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನಂತೆ. ಹಾಗೆ ನಾವು ಕೂಡ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿಗಿದ್ದೀವಿ. ಆದ ಕಾರಣ ನಾವು ಬೇರೊಬ್ಬರನ್ನ ಹೀಯಾಳಿಸೋದು ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪಾಪಿಗಳೇ, ಆದ ಕಾರಣನೇ ಈ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತದ್ದು. ಅಂತಹ ಪಾಪಿಗಳು ಕೂಡ ಅವ್ರು ಯಾವಾಗ ಭಕ್ತಿ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ತೊಡಗ್ತಾರೆ ಆಗ ಅವರನ್ನ ನಾವು ಸಾಧು ಅಂತಲೇ ಕರಿಬೇಕು. ಆ ರೀತಿ ಮಾಡದಿರ ನಾವು ಅವರ ಹಿಂದಿನ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ನೆನೆಸ್ತಾ ಮತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ ಗೌರವಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ರೆ ಅದು ವೈಷ್ಣವ ಅಪರಾಧ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಸರಿಯಾದ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ತೊಡಗ್ತಾನೆ ಆಮೇಲೆ ಅವನನ್ನ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಹೀನವಾಗಿ ಮಾತಾಡಬಾರ್ದು. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರು ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಜಗಾಯ್ ಮದಾಯ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅವ್ರ ಕಥೆಯನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳಿದ್ದಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇವರಿಬ್ರು ದುಷ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿದ್ರು. ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡುವಂತದ್ದು, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕಿರುಕುಳ ಕೊಡುವಂತದ್ದು, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹಿಂಸೆ ಕೊಡುವಂತದ್ದು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಭುಗಳು ಅವರಿಗೆ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಅವರು ಮದ್ಯಪಾನದ ಮಡಿಕೆಯಿಂದ ಅವರನ್ನ ಹಣೆಗೆ ಪೆಟ್ಟು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳಿಗೆ ಕೋಪ ಬಂದು ಅವರು ಸುದರ್ಶನ ಚಕ್ರವನ್ನ ತೆಗಿತಾರೆ. ಆಗ ಇವರು ಭಗವಂತನ ದರ್ಶನವನ್ನು ಪಡೆದು ಅವರಿಗೆ ಶರಣಾಗ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಅವರಿಬ್ರು ಕೂಡ ಮದಾಯಿ ಘಾಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಒಂದು ಭಗವಂತನ ವೈಷ್ಣವರು ಎಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಹ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅವರ ವೈಷ್ಣವರ ಸೇವೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಅವರು ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿತಾರೆ. ಅವರು ಮೊದಲು ಏನೆಲ್ಲ ಬೇಡದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದನ್ನ ನೆನೆಸ್ತಾ ಯಾರು ಅವರನ್ನ ನಿಂದಿಸಬಾರ್ದು. ಅವ್ರೀಗ ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಆದ ಕಾರಣ ಅವರನ್ನ ಭಕ್ತರು ಅಂತಲೇ ಪರಿಗಣಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇದು ಹೇಳ್ತಿರುವಂತದ್ದು. ಪವಿತ್ರ ನಾಮವನ್ನು ಜಪಿಸುವ ಶಕ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪಾಪ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದೇ? ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಪವಿತ್ರ ನಾಮ ಜಪ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಎಷ್ಟೋ
ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಜನ್ಮಗಳ ಪಾಪ ಅದು ನಾಶ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ತಿಳಿದು ನಾವು ಭಗವಂತನ ನಾಮಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪಾಪ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಾನು ಪಾಪ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಜಪ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಅದು ಹೋಗುತ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಭಗವಂತ ಯಾವತ್ತು ಕ್ಷಮಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ತಿಳಿದು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಭಗವಂತ ಅವನು ಕ್ಷಮಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಕ್ಷಿಪ್ರಂ ಭವತಿ ಧರ್ಮಾತ್ಮ ಶಶ್ವಚ್ ಶಾಂತಿ ನಿಗಚ್ಚತಿ ಕೌಂತೆಯ ಪ್ರತಿಜಾನೀಹಿ ನಾಮೇ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಪ್ರಣಶ್ಯತಿ. ಕುಂತಿಯ ಮಗನಾದ ಅರ್ಜುನನೇ, ಅವನು ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಧರ್ಮಾತ್ಮನಾಗುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಶಾಶ್ವತ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ. ನನ್ನ ಭಕ್ತನು ಎಂದೂ ನಾಶವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಘೋಷಿಸು. ಅಂದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಯಾರು ಅವನ ಭಕ್ತರಿರ್ತಾರೆ ಅವರು ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ಹಿಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ, ಯಾರು ಅಸಹ್ಯಕರ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಆಮೇಲೆ ಭಕ್ತಿಗೆ ಬಂದ್ರು ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಭಕ್ತರು ಅಂತ ಪರಿಗಣಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಭಗವಂತ ಹೇಳ್ದ. ಅಂತವರು ಕೂಡ ಧರ್ಮಾತ್ಮರಾಗ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಅವರು ಶಾಂತಿಯನ್ನ ಪಡಿತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಶರಣಾಗತಿಯನ್ನ ಹೊಂದಿ ಆ ಜೀವನದ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶವನ್ನ ಸಾಧಿಸ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಭಕ್ತನು ಎಂದು ನಾಶವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಹ್ಲಾದನ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. మాట్లాడేసి కనపడి వెళ్ళిపోతాం. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಧರ್ಮಾತ್ಮನಾಗುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತೆ ಶಾಂತಿಯನ್ನ ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತರು ನಾಶ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ ಪ್ರಹ್ಲಾದನನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಹ್ಲಾದನನ್ನ ಸ್ವಂತ ಅವನ ತಂದೆ ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು ಕೊಲ್ಲೋದಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾನೆ. ಆದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅವ್ರು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ರು, ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ರು ಅವನನ್ನ ಸಾಯಿಸೋದಿಕ್ಕೆ ಅವನಿಂದ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮನ್ಮನಾಭವ ಮದ್ಭಕ್ತೋ ಮಧ್ಯಾಜಿ ಮಾಂ ನಮಸ್ಕರು ಮಾಂ ವೈಶ್ಯಸಿ ಯುಕ್ತೈವ ಆತ್ಮನಂ ಮತ್ಪರಾಯಣ. ಸದಾ ನನ್ನನ್ನು ಚಿಂತಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸನ್ನು ತೊಡಗಿಸು, ನನ್ನ ಭಕ್ತನಾಗು, ನನಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡು ಮತ್ತು ನನ್ನನ್ನು ಪೂಜಿಸು. ಆಗ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮಗ್ನನಾಗಿ ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿಯೂ ನೀನು ನನ್ನಲ್ಲಿಗೆ ಬರುವೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ನಿನ್ನೆ ಅಧ್ಯಾಯದ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇತ್ತು, ಹೇಗೆ ಭಗವಂತನನ್ನ ಇಡೀ ಜೀವನ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಇಡೀ ಜೀವನ ಭಕ್ತಿ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ರೆ ಅವನನ್ನ ಸ್ಮರಣೆ ಅಂತ್ಯ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು ಪರಮಾತ್ಮ ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ನಾವು ಹೇಗೆ ಅವನನ್ನ ಹೊಂದಬಹುದು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸದಾ ಅವನ ಚಿಂತನೆಯಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸನ್ನ ತೊಡಗಿಸುವ ಮೂಲಕ, ಅವನ ಭಕ್ತಿಯನ್ನ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ, ಅವನ ಆರಾಧನೆಯನ್ನ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ, ಮತ್ತೆ ಸದಾ ಅವನಲ್ಲಿ ಅವನ ಕೀರ್ತನೆ, ಅವನ ಸ್ಮರಣೆ ಮತ್ತೆ ಅವನ ಶ್ರವಣ ಕೀರ್ತನದಲ್ಲಿ ತೊಡಗುವ ಮೂಲಕ, ಮತ್ತೆ ಅವನ ಸಂಕೀರ್ತನೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ, ಜಪಯಜ್ಞ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ, ಸದಾ ಅವನಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುವ ಮೂಲಕ, ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಅವನ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ನಾವು ಅವನನ್ನೇ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವನದೇ ಚಿಂತನೆಯಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸನ್ನ ತೊಡಗಿಸೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಅಂತ್ಯಕಾಲದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಅಧ್ಯಾಯ ಮುಗಿತು. ಕೃಷ್ಣ ತಾನು ಬಹಿರಂಗ ಪಡಿಸಿರುವ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ವೈಭವೀಕರಿಸುತ್ತಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ರಾಜವಿದ್ಯಾ ರಾಜಗುಹ್ಯ ಪವಿತ್ರಂ ಇದಮುತ್ತಮಂ ಸುಸುಖಂ ಕರ್ತವ್ಯಂ. ಹೀಗೆ ಆ ಭಕ್ತಿ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು, ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು, ಅದರ ಮಹತ್ವವನ್ನ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಐಶ್ವರ್ಯ ಜ್ಞಾನ, ಮತ್ತೆ ಅವನು ಈ ಜಗತ್ತಿನ ಜೊತೆಗೆ ಕೃಷ್ಣನ ಸಂಬಂಧ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅವನು ಎಲ್ಲಾ ಸೃಷ್ಟಿ ಸ್ಥಿತಿ ಲಯಗಳಿಗೆ ಅವನು ಮೂಲ ಕಾರಣ. ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಅವನು ಸ್ವತಃ ಬಂದು ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೇನಿಲ್ಲ. ಅವನ ಶಕ್ತಿಗಳು ಮತ್ತೆ ಅವನು ದೇವತೆಗಳ ಒಂದು ಅಧೀನದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಮಹಾಮಾಯೆ ಈ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಅವರು ಯಾವ ರೀತಿ ಇದರ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಅದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತನ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಮತ್ತೆ ಅವನ ಒಂದು ಸಂಕಲ್ಪದ ಮಾತ್ರದಿಂದಲೇ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಹೇಗೆ ಜರುಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ವಿ. ನಂತರ ಆರಾಧನೆ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಸ್ಲೈಡ್ಸ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ನಾನು ಹೇಳಿದೆ. ಭಗವಂತನನ್ನ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ 3 ತರ ಜನ ಇರ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಏಕತ್ವೇನ ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಲೀನವಾಗೋದಕ್ಕೆ ಬಯಸುವಂತವ್ರು, ಪೃಥಕ್ವೇನ ಬಹುದ ಅಂದ್ರೆ ದೇವತೆಗಳ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವಂತವ್ರು, ಮತ್ತೆ ವಿಶ್ವತೋಮುಖ ಬಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ವಿಶ್ವರೂಪ ಆರಾಧನೆಯನ್ನ ಮಾಡುವಂತವ್ರು, ಮತ್ತೆ ಕೃಷ್ಣ ಭಕ್ತಿಯ ಮಹಿಮೆಗಳು, ಕೃಷ್ಣನ ಭಕ್ತಿ ಅದನ್ನ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನೆಲ್ಲ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು, ಭಕ್ತರು ಹೇಗೆ ಅವರಿಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಭಗವಂತ ಸ್ವತಃ ಒದಗಿಸ್ತಾನೆ. ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಯೋಗಕ್ಷೇಮಂ ವಹಾಮ್ಯಹಂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಮತ್ತೆ ಅವರು ಭಕ್ತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಹೆಚ್ಚು ಕಷ್ಟ ಪಡ್ಬೇಕೇನಿಲ್ಲ. ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಏನಿದೆಯೋ ಅದನ್ನೇ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸ್ಬೋದು. ಅದನ್ನ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಭಾವದಿಂದ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಭಾವಗ್ರಹಿ ಜನಾರ್ದನ ಅದನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತಾನೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಮತ್ತೆ ಆ ರೀತಿ ಒಂದು ಜೀವನ ಕ್ರಮವನ್ನ ನಾವು ನಡೆಸಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ದೇಹತ್ಯಾಗದ ನಂತರ ನಾವು ಭಗವಂತನನ್ನೇ ಹೊಂದುತ್ತೀವಿ ಅಂತ ಪರಮಾತ್ಮ ಆಶ್ವಾಸನೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಮತ್ತೆ ಅವನ ಭಕ್ತರಾದವರು ಯಾವತ್ತು ನಾಶ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಘೋಷಿಸುವಂತ ಅವನು ಸ್ವತಃ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಅಧ್ಯಾಯ ಮುಗಿದಿದೆ. ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಏನಾದ್ರೂ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ದಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಬೋದು. ವಾಂಛಾ ಕಲ್ಪತರುಭ್ಯಶ್ಚ ಕೃಪಾ ಸಿಂಧುಭ್ಯ ಏವ ಚ ಪತಿತನಾಂ ಪಾವನೇಭ್ಯೋ ವೈಷ್ಣವೇಭ್ಯೋ ನಮೋ ನಮಃ. ಅನಂತ ಕೋಟಿ ವೈಷ್ಣವ ವೃಂದ ಕಿ ಜೈ. ನಾಮಾಚಾರಿ ಹರಿದಾಸ್ ಠಾಕುರ್ ಕಿ ಜೈ.
ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರಿಗೂ ಜೈ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಮಾತಾಜಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಮಾತಾಜಿ. ಹೌದು, ಎಲ್ಲರೂ ದಯವಿಟ್ಟು ಒಂದ್ಸತಿ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಹಾಕ್ಬಿಡಿ. ಮಾತಾಜಿ ನಿನ್ನೆ ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಶ್ಯೂ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಸಿದ್ರಲ್ಲ ಮಾತಾಜಿ, ಅದು ಹೇಳಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ. ಮಾತಾಜಿ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಭುಜಿ ಬಂದಿದಾರ ಏನೋ ನೋಡೋಣ. ಅದೇ ನಾನು ಫಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮುಗಿಸಿದೆ, ಅವ್ರು ಬಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಪಾಪ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಬಂದಿಲ್ಲ ಅದು ಮಾತಾಜಿ. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ರಿ. ಬಂದಿದಾರ ಮಾತಾಜಿ. ಬಂದಿದ್ದಾರ ಮಾತಾಜಿ? ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಭುಜಿ ವೇಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ನೀವು ಯಾವತ್ತಾದ್ರೂ ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬೇಗ ಬನ್ನಿ ಮಾತಾಜಿ, 7 ಗಂಟೆ ಮುಂಚೆ ಬಂದ್ರೆ ನಾ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡ ಕತೆ. ಆಯ್ತು ಮಾತಾಜಿ. ತುಂಬಾ ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆ ಮಾತಾಜಿ. ಹೇಳ್ತೀನಿ ಮಾತಾಜಿ, ಇವತ್ತು ಪ್ರಭುಜಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಕ್ಲಾಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹಾ. ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹ್ಮ್. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ.